Okay, ladies and gentlemen, now we are ready to start the main event of Intellectus. Before we start, I would like you all to know that all questions you have should be presented in the last 15 minutes of our program. You can either send your questions to my same Zoom contact or raise your hand and wait for your chance to be given the chance to ask your question. Our topic today will be about military aviation, and I would like to take this opportunity to introduce you all to the lecturer of Day 3, Wing Commander Roshan Perera. He was the Vice President of the Aeronautical Society of D.S.Senanayake College in the year 1999, won the prestigious Air Vice Marshal E.R. Amaraseka's Challenge Trophy as the Best Flight Cadet, taken on operational flights on F-7BS, F-7GS, MiG-23, and MiG-27. Graduated from Sri Lankan Air Force Academy in 2012, securing many awards, and currently serving as the commanding officer of the number 5 Jet Squadron. It's an honor to have you here with us today, sir. Now, I would cordially like to invite Wing Commander Roshan Perera to commence his lecture. All right, good evening, ladies and gentlemen, and thank you very much for the lovely introduction. And it's a pleasure to be part of Intellectus as an all boy of the school, and it's a pleasure to impart my knowledge, whatever the experience that I have gathered, and it's pleasure to talk to you guys, the next generation, so-called, of this country who are willing to, or who would be taking on from us. So let me take this opportunity and let me thank the Aeronautical Club of D.S.Senanayake College for letting me speak or letting me participate in this wonderful lecture series. So today what I will be discussing, what I will be sharing with you is my thoughts on military aviation. So more or less on military aviation, military aviation in terms of military aviation is a huge or vast topic, what we could talk for days or maybe months or maybe years, But since the time given is very limited, so within a span of 1 hour, let's let me talk you through the history of military aviation, and later on, let's talk about the military aviation with respect to the Sri Lanka Air Force and the history of it. And then later on, I'll be much more grateful to answer all your queries with respect to my field of expertise. So, ladies and gentlemen, moving on, military aviation. Let's first talk about the history. Basically, the factor or the topic of aviation, though it started, and we all know that it was in 1903 when the Wright brothers took their first their aircraft into the sky. Since then, it's been almost 100 years, 1 century had gone. And you see, the aviation field has developed so far, and merely the biggest contributor towards the aviation development is by the military. Why I say that is, we will go on and then we will realize. So, I mean, let me phrase it out in Sinhala also for the viewers who could not, get along with us. I think මං කියන්නේ ඒක මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා Aeronautical Club එකට DS Senanayake විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මේක ගැන කතා කරන්න මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මගේ අත්දැකීම් මගේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න ලැබීම ගැන මේ අවස්ථාව දීම ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු military aviation කියලා කියන්නේ ඊටාම විශාල වපසරියක් තියෙන විශාල පරාසයක් තියෙන දෙයක්, විශාල පරාසයක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්, විෂයක්. ඉතින් ඒක තුල මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාම ලැබී තියෙන කාලය පැයක් උත්තර කාලයක්. ඉතින් ඒ කාලය තුල අපි කතා කරමු military aviation කියන ෆීල්ඩ් එකේ ඉතිහාසය ගැන. ඒක කොයි විදිහටද ඩෙවලොප් වුනේ, ඉවෝල්ව් වුනේ කියන එක ගැන.
and then we will see and ඊට පස්සේ බලමු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විදිහට ඒක තමයි අපේ තියෙන military aviation entity එක ඒ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කොයි ආකාරයකටද අද තාක් දක්වා develop වෙලා තියෙන්නේ එතනින් එහාට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන questions and answers questions වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ aviation කියන field එකට biggest contributor ඒ කියන්නේ aviation කියන field එක අද තියෙන තත්ත්වය දක්වා develop වෙන්න සංවර්ධනය වෙන්න නැගී හිටින්න විශාලම මෙහෙමක් විශාලම දායකත්වය දැක්ුවේ හමුදාවක්. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන එක අපි බලමු මගේ තියෙන ස්ලයිඩ් ෂෝ එක හරහා ගිහිල්ලා. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොයි ආකාරයටද military aviation කියන එක ලෝකයේ තුල evolve වුනේ කියලා. So you all would have seen through the video clip that how the military aviation evolved. Now why I say the reason why the aviation evolved is because of the military. The reason is it actually paved the way. The World War I and the World War II actually paved the way for the evolution of the aviation to the greatest extent. ඒ කියන්නේ පළවන ලෝක යුද්ධයත් දෙවන ලෝක යුද්ධයත් තමයි ඉතාම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් දායක වුණේ මේ ඒවියේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක මේ ඒවියේෂන් කියන විෂය පතයේ දියුණුව සඳහා. මොකද මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය මේ අපිට ඇත්තටම ගුවන් ගත වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඒක ඇවිල්ලා it had been a long outstanding dream of men. A long outstanding dream of the entire nation or entire world. But then it became a success in 1903. අපි දන්නවා Orville Wright එකතු වෙලා 1903 දී ගුවන් යානය ප්‍රථම වතාවට ගුවන් ගත කරනවා. එතනින් එහාට මේකේ මේ ගුවන් යානයේ භාවිතය ඊටම විශිෂ්ට විදියට පාවිච්චි කරන්නේ පළවන ලෝක යුද්ධයේ සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී. You know, it's in the World War I and II. Why? Because now when people started fighting and then people saw that when you fight a war in the ground, but when you there's the visibility or the viewpoint of or the field of view of a soldier is quite restricted. There is so much that you can see. But when you climb up to a tree or when you take things to the sky, the amount of field of view enhances. උඩකට නැග්ගට පස්සේ මේ යුද පිටියේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉතාම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් මිනිසුන්ට ලැබෙනවා කියලා මිනිසුන්ට තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. එතනදී මුලින්ම කරන්නේ what they do is they use the balloons
so that they send it to the other war front, I mean the enemy's war front, and they used to observe what the enemy is doing at the war front. මේ balloon එකක් හයවලා balloon එක යවනවා එහා පැත්තේ war front එකට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ කියලා ඉවරලා. Now there's a requirement arises so that we need to, the enemy wants to shoot down the balloon because these balloons have been a menace. දැන් මේ බැලුම ගියාට පස්සේ සතුරාගේ ගොඩබිම වෙත සතුරාට මේක කරදරයක්. මොකද සතුරා මොකද්ද කරන්නේ කියන එක ගැන මිතුරු හමුදාවන්ට උපදෙස් ලැබෙනවා සහ මිතුරු හමුදාවන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් එක ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට now the people wanted to shoot down the balloon. මේ බැලුම shoot down කිරීමේ requirement එකක් එනවා. So that is why they used an aircraft to shoot down the balloon. So now what happens? Now you find an aircraft to shoot down the balloon. So now the friendly forces wanted to shoot down the aircraft which takes up to the sky to shoot down that aircraft. දැන් මේ බැලුමට වෙඩි තියන්න උඩට යන සතුරාගේ ගුවන් යානය නසන්න තම ගුවන් යානයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ military aviation කියන ෆීල්ඩ් එක සහ මේ aviation කියන ෆීල්ඩ් එක as a whole develop වෙන්නේ. එතකොට මේ aviation කියන ෆීල්ඩ් එක ladies and gentlemen එහෙම නැත්නම් මල්ලි නංගි දුවේ පුතේ ඒක ඇවිල්ලා අපිට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අපි අහලා තියෙනවා අපි රාවණා රජුරුව ගැන. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 7500ක 7000ක ඉතිහාසයක් ගැන. ඒ ඉතිහාසයේදී අපි දන්නවා රාවණා රජුරුව සතුව දඬු මොණරයක් තිබුණා කියලා ඉවරලා. එතකොට as a nation, and I'm proud to say as a nation, I don't know whether people would say it's a myth, but whatever it is, it's a being a person, or as a nation, we should be proud about the fact that aviation is nothing new for us. ඒක අපේ ගාව තිබිච්ච දෙයක්. ඒක අපේ සංස්කෘතියක්. අපි ගාව තිබිච්ච දෙයක්. අපි දන්නවා රාවණ රජුරෝ ඉන්දියාවට අපි කියනවා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉවරලා සීත වරන් ආපු එක විතරක් නෙමෙයි වේද ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කරොත් when you read the Veda books and when you read the history of Ravana, it says that the Ravana had the control from Bali, Indonesia to Peru. රාවණා රජුරුවන් එයාගේ දඬු මොණරෙන් පියාසර කරා කියලා කියනවා ඉන්දුනීසියාවේ බාලි ඉඳන් දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන පෙරු රාජ්‍ය දක්වා. So you can imagine the control what he had. So this control can be taken by a person who has the access to the third dimension. මේ third dimension එකට access එක තියෙන්නේ if you use the medium of air, if you get yourself airborne. access එක තියෙන්නේ තමන් මේ වාතය කියන එක පරිශීලනය කළොත් මේක නිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කරොත් ඒ වාතය කියන එක භාවිතා කරලා ඉවර වෙලා උඩුගුණට නැග්ගොත් then only you will have the third dimension. තුන්වෙනි ඇස. ඒ third dimension එක භාවිතේ ඕනෑම ලෝකේ ඉන්න ලෝකේ අපි ගත්තොත් එහෙම හමුදා නිලධාරීන් විශිෂ්ට ගණයේ හමුදා නිලධාරීන්, or we call them the generals of World War I and II, they say that whoever who controls the air win wars. So that is why military aviation is very important, because you go for a war with a country or with someone, but whoever who controls the air will always win the war. So to control the air, you have to have a very strong military aviation into your country. Right. ඉතින් ඒකම තමයි මේකදී මම මේ ඉතිහාසය just to go through the history, I have this King Ravana, just a diagram but I have taken out from Google, and then the first powered flight by the Wright brothers in 1903. So as I said, it was a dream, and King Ravana's Dandu Monara was there. අපි අහලා තියෙන විදිහට, අපි පොතපතේ කියවලා තියෙන විදිහට මේ Dandu Monaraya පියාසර කරලා තියෙන්නේ, it had used the mercury propulsion theory. So you can imagine how advanced the technology would have been, and people still can't find how it had worked out. So, and at the same time, the first powered flight and the World War I and the World War II, Mamara kiyapu vidihata, the evaluation took place. How it evolved, the evolution took place, and then the initial use was for the reconnaissance. Reconnaissance කියලා කියන්නේ අපි සතුරු භූමියක මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ ගුවන් යානා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. So for the reconnaissance, we call it reconnaissance and surveillance and reconnaissance. So that is the reason why people have used the aircraft, and then අර reconnaissance යන සතුරු භූමියක මොකද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා බලන්න යන ගුවන් යානයේ shoot down කිරීමේ requirement එක තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. ඒ ආකාරයට තමයි අපි ඔය කියන dog fights, that is how the dog fights have evolved. So World War stressed the effective employment of the aircraft. Yes,
whoever who controlled the war, air would win the war. The same thing had happened in the World War II when the Germans came up with the Blitzkrieg tactic. Germany තමයි ලෝකෙට පළවෙනි වතාවට effective utilization of air power කියන එක පෙන්නුවේ military aviation එකේ effective utilization එක. That was on the 1st September 1939 when they invaded Poland. They used a tactic called Blitzkrieg, the lightning. So in the Blitzkrieg tactic, they had their tank movement, they had their infantries alongside the air power, taking down the targets of the enemy. So that was a big thing for the world because the world had never seen something like that. So it took nearly 4 years to world to assimilate it and then to counter react. You can imagine what the military aviation could cause. I mean, the impact of military aviation that it could or that it can cause to the onset of the war, right? So along with that, let's talk about the Sri Lankan Air Force history. Of course, when you talk about the military aviation, the component of the military aviation in Sri Lanka is our Air Force. So we actually came into being in 1951 with a few Chipmunk aircraft, and then later on. It was initially the Royal Air Force, you'd be knowing මුලින්ම තිබුණේ රාජකීය ගුවන් හමුදාව. The reason why we had the රාජකීය ගුවන් හමුදා, the reason why we had the Royal Air Force here was because of the World War II. That was the first time that our people could see an aircraft like, at the modern context of the modern era. එතකොට මේ දෙවන ලෝක යුද්ධය සඳහා තමයි රාජකීය ගුවන් හමුදාව ලංකාවට පැමිණි. ඒ දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ රාජකීය ගුවන් හමුදාව ලංකාවේ ඉඳලා ඉවරලා විශිෂ්ට මෙහෙවරක් කරා, because we know the Sri Lanka is obviously situated or located at a very strategic key point in the Indian Ocean. The Indian Sagarයේ Sri Lankaව තියෙන තැන ඉතාම we call it a strategic point. So මෙතන අල්ලගන්න එක ජපන්නුන්ට ඉතාම විශේෂයෙන් ජපන් හමුදාවන්ට ඉතාම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මෙතන අල්ලගන්න. ඒ මෙතන අල්ල ගැනීම වළක්වාලන්න තමයි රාජකීය ගුවන් හමුදාව ලංකාවට ආවේ. එතකොට රාජකීය ගුවන් හමුදාවෙන් පැන නැගුණු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව රාජකීය ගුවන් හමුදාව පසු කාලයක රාජකීය ගුවන් හමුදාව ලෝක යුද්ධයේ ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ මවුරට යනකොට අපිට දෙනවා රාජකීය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නෙමෙයි, ඒක ඇත්තටම Royal Ceylon Air Force. We call it the Royal Ceylon Air Force. So that was the birth of a Royal Ceylon Air Force, and for us to have our own Air Force, it was in 1970s. So that we started calling ourselves Sri Lanka Air Force when we became a republic. අපි රටක් විදිහට ජනරජයක් වෙච්ච උනාට පස්සේ තමයි අපි අපේ ගුවන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වශයෙන් හඳුන්වලා එතනින් එහාට move on වෙලා තියෙන්නේ අද දක්වා. එතකොට මේ තියෙන්නේ රාජකීය ගුවන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකා අපි රාජකීය Royal Ceylon Air Force එකත් භාවිතා කරපු ගුවන් යාන ඒ කාලෙදී. So as you can see, there's an aircraft called Jet Provost. So that is the first jet aircraft what we had as an Air Force. So then we will move on to the Elam War. So the reason why I thought that I'll talk about the Elam War is just to give you an idea or what really shaped the outcome of the war. Elam War එක දිනන තත්වයකට ඊලාම් war එකක් අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධයක් කරලා ඉවරලා. I don't want to talk about the war, but the outcome of the war was really shaped by the Sri Lanka Air Force, or I would say military aviation in our part. එතකොට ඒක කොයි ආකාරයෙන්ද උනේ කියන එක අපි බලමු. කොයි ආකාරයෙන්ද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව දායක උනේ මේ යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය තකා. එතකොට we say that the precision engagement of the targets, or else there are targets. As I say, when you are a soldier, the field of view of yours is restricted. So there are targets beyond the horizon which you can't see, and that those targets would make a greater impact on the war front. එතකොට සොල්දාදුවෙක් විදියට Tamanට පේන වපසරිය සීමා සහිතයි. ඒ සීමා සහිත වපසරිය තුල යුද්ධයක් කරන්න ගියාම අපි මේ කතා කරන්නේ යුද්ධයක් විදිහට අපි දකින්නේ මේ රජ කාලේ අපි කරපු යුද්ධ නෙමෙයි, මූණට මූණලා සටන් නෙමෙයි. එතකොට ලෝකයේ එතනින් එහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා, ලෝකයේ එතනින් එහාට දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ මේ යුද්ධය කියන එකට නව මුහුණුවරක් හම්බ වෙනවා.
There are certain dimensions of warfare. එතකොට සාමාන්‍ය සොල්දාදුවෙක්ට පේන ප්‍රමාණයට එහා ගිය ප්‍රමාණයක් දැකිය යුතුයි. සහ සාමාන්‍ය සොල්දාදුවෙක්ට පේන ප්‍රමාණයට එහා ගිය ප්‍රහාර එල්ල කළ යුතු ඉලක්ක තියෙනවා. ඒ ඉලක්ක ප්‍රහාර එල්ල කරොත් ඒ ඉලක්ක යුද්ධයේ අවසානයේට සෑහෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉලක්ක ලබා ගන්න ගුවන් හමුදාවක් අවශ්‍යයි. So that is where the military aviation comes in. So the reason why I wanted to talk about Sri Lanka Air Force in the context of military aviation is because so that it's close to our heart. So that because we all are Sri Lankan, so it's easy to get this thing assimilated. So this is one LTTE Sea Tiger targets being taken at the left side of your screen, and the right is the field of view of the HUD. Field of view of the HUD of the Kafir aircraft, which of course they are interdicting the target. එතකොට මේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේදී අපි හිතමු යමක් පුද්ගලෙක්ට එන්න පුළුවන් මේව එකක් අයියා ඇයි එතකොට කාලතුවක්කු තියෙන්නේ ඇයි අපිට එතකොට multi barrel rocket launchers තියෙන්නේ why can't we take down targets by using the artillery guns, can't we take down the targets by using the multi barrel rocket launchers? But of course there are certain things beyond that also that we need to take, and the precision engagement is paramount important. Now when you are a soldier on the ground, the amount of area that you can see is limited, and the amount of targets that you can take is, of course, when it comes to warfare, you're fighting in a build-up area, you're fighting in a jungle, so that the things what you can see is very limited, and there would be collateral damage. But to minimize the collateral damage, you have to call upon the Air Force. You need the assistance of the military aviation. So that is where we come in. Right. It's not only the military aviation is all about taking down the targets. Military aviation is all about supporting personnel. I would say when there is no war, when there's natural calamities taken place, of course the military aviation is required because the aviation has the reach. අපිට තමයි අපි හිතමු ගංවතුර උවදුරක්, අපි හිතමු නාය යෑමක්, අපි හිතමු ස්වභාවික විපතක්, ආකාරයේ ස්වභාවික විපතක් ලැබුගින්න. එතකොට ගුවනේ සිට ගුවන් හමුදාවකට එහෙම නැත්නම් ගුවනේ ආධිපත්‍ය තියෙන හමුදාවකට පමණයි මෙතෙන්ට රීච් කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. If there is a flood, there is no way that it takes time for the Navy to reach that. It takes time for the Army to reach it. But for Air Force, because we have the speed, we have the height, and we have the reach. අපිට තියෙනවා උඩින් යන්න පුළුවන් හැකියාව. අපිට තියෙනවා වේගය සහ අපිට තියෙනවා එතෙන්ට ඉතා ඉක්මනින් ළඟා වීමේ හැකියාව. So in a natural calamity also, it's the military aviation which dominates. එතකොට අපි හිතමු crisis situation එකක් ආවත්. අපි හිතමු අපි දැක්කා අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි අපි දැක්කා උත්තරායකන්ඩ් වල ගංවතුර. In India at Uttarakhand there was flooding, and at Nepal there were avalanche taken place. There had been avalanche. So the Sri Lanka Air Force, and when the entire country wanted to support them, when the entire country was called upon for the help, it was the Air Force which came in front and said, okay, we will deliver whatever the necessary cargo. And when we had tsunami, it was the foreign air forces or the foreign military aviation entities which could reach us as soon as possible. අපේ රටේ tsunami ආපු වෙලාවේ අපිට මුලින්ම ආධාර අරගෙන ආවේ ගුවනේ. So this is the importance of aviation. Now when it comes to military aviation, there is, for military, the reason why we always use military is military will be called upon at any time to go anywhere at any given time. So that is why we need the importance of a military aviation. So that is right. So let's talk about the present context. In the present context, of course, the commander of the Sri Lanka Air Force is Air Marshal Sudarshan Patirana. He's an old boy, he's a veteran fighter pilot who had almost all the ELAMBOs. අවුරුදු 30ක තෙවි යුද්ධයේ පුරාවටම තමන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය කෆීර් ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට දක්වපු
පුද්ගලයෙක් වර්තමාන ගුවන් හමුදාපතිතුමා නුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍යයෙක්. So with these blessings, we have a full-fledged Air Force with a vision. ඕනෑම වෙලාවක රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා සක්‍රියව දායකත්වය දක්වන්න we have a military entity of a military aviation, so-called Air Force. එතකොට අපේ මිෂන් එක තමයි නිවැරදි පුහුණුව තුළින් නිවැරදි වෘත්තීය නිපුණත්වය තුළින් ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වෙන ජාතික ආරක්ෂාවට සක්‍රිය දායකත්වයක් දක්වන එක. So that is our mission. So the reason why we have a mission is to achieve the end state of vision. So to do that, ladies and gentlemen, we have Nangi, Malli, Pute, Due. We have quite a few Air Force establishments located in Sri Lanka. So these are the places where we have the bases, we have the Air Force academies, we have Air Force stations with airfields, we have Air Force stations without airfields. So you can see pretty much the entire country is being covered. So in case of any eventuality, whether it's a terrorist attack, whether it's something to jeopardize the national security, or whether it's a natural calamity, whether it's a crisis situation in the country, we are there to help. So to achieve this, we have 10 flying squadrons. So namely, we have number 1 flying training wing, we have number 2 transport squadron, and we have we have number 3 maritime reconnaissance squadron, because we are an island nation. අපි දූපත වටේට තියෙනවා මුහුදක්. මේ මුහුදේ අපිට තියෙනවා ඉතාම බරෑරුම් රාජකාරියක් මේ මුහුදේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න. දැන් මම දැක්කා ඔයගොල්ලෝ if you all have gone through the news, there had been instances where that the Indians started fleeing in to Sri Lanka because of the corona crisis. So we need to protect. Of course, the Navy is there, but who has the reach, who has the speed, is us. So that's why we have 3 squadron to do the maritime reconnaissance. මුදේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න තමයි අංක 3 වෙනි බලගණය තියෙන්නේ. So we have number 4 squadron, the VIP transport squadron. We have number 5 squadron where I'm commanding. අංක 5 වෙනි බලගණය තමයි ගුවන් ආරක්ෂණ මෙහෙයුම්. මේ ලංකාව සතු ගුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ අංක 5 බලගණය. So we have the responsibility of air defense of the entire nation. And number 6 squadron අංක 6 වෙනි බලගණය තමයි MI 17 ගුවන් යානත් එක්ක අනුරාධපුරයේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ. Then we have the number 7 squadron helicopter බලගණයක්, number 8 squadron light transport ඒ කියන්නේ transport squadron එකක්, but you know you have the Y12 aircraft. And then we have number 9 squadron MI-24 කියලා අහලා තියෙයි ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යාන සතු බලගණේ. And number 10 squadron, most famous aircraft in you know, in the context of Sri Lanka, is the Kafir when it comes to a fighter. So number 10 squadron has the Kafirs in their inventory. And number 111 UAV squadron, and now everybody තමයි අංක 111 බලගණය. ඒ බලගණයේ සතුව තමයි UAV ගුවන් යානා තියෙන්නේ. UAV ගුවන් යානා ඉදිරියේදී ලෝකයේ යුද්ධයට ඉතාම බැරෑරුම් බලපෑමක් ඉල්ල කරන්න පුළුවන් ගුවන් යානා ජාතියක්. You know, everyone has a drone now, everyone uses drones, so there could be swarm attacks taken. I mean, obviously a swarm attack taken place in Saudi Arabia, so you know it will definitely shape the warfare in the future context. So ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න අපි ගාව තියෙනවා UAV බලගණයක්. එතකොට යුද්ධ කාලේදී අපි ඒකට කිව්වේ කේලමා කියලා. The reason why it was known as Kelama is because it was the one who was doing the reconnaissance. ඒ UAV බලගණය තමයි අපිට සතුරාගේ භූමියට ගිහිල්ලා සතුරාගේ භූමිය ඔපරේට් කරන ගමන් අපිට අවශ්‍ය මෙහියුම් සඳහා අවශ්‍ය නැත්නම් ප්‍රහාර සඳහා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පෙරදත්ත ලබා දුන්නේ ඔය UAV බලගණය. So let's see what do you have in the inventory of Sri Lanka Air Force. Is that number 1 flying training wing or අංක 1 පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගය. We have Cessna 150s, PT-6K8 aircraft to do the basic training, advanced training, fighter conversion training. ඒ කියන්නේ
මූලික ගුවන් යාන ගුවන් නියමුවෙක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බඳවාගත්තාට පස්සේ මූලික වෙඩි පුහුණුවෙන් අනතුරුව we take him to flight training. යාව ගුවන් නියමුවෙක් විදියට අංක 1 පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගයේදී he will go through his basic training for 100 hours in the PD6 aircraft or the Cessna 150 aircraft, followed by advanced training in the K8 aircraft. And if he is being selected to fly the fighters, he will be flying the K8 aircraft for his fighter conversion. And so that is the role, the task of number 1 flying training wing. And then we have number 2 squadron, which is of course known as the heavy transport squadron or the work horse of Sri Lanka Air Force, of course, and at the same time we call them the Pegasus. And they are in their inventory, they have the C-130 aircraft and the M-32B aircraft. Of course, they did a very large contribution during the days of the war. And because they could conduct all the strategic and the tactical transport operations. They can යුද්ධ යන කාලෙදී උතුරු නැගෙනහිර මෙහියුම් කලාප එකතු කරේ මෙන්න මේ ගුවන් යානාවලින්. උතුරු නැගෙනහිර තියෙන සොල්දාදුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට කෑම ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම් මේවා එහෙම නැත්නම් ඒ සොල්දාදුවන්ගේ රොටේෂන් ඒ කියන්නේ කට්ටියක් නිවාඩු වෙනකොට කට්ටියක්ව ගෙනිච්ච the supplies, everything was done by the C-130s and the A-32 aircraft. So that's why I say it's not about taking down an enemy, it's not about taking down a target, but it's about supporting the entire war. So these were the workforces which took place during the days of 30-year-old war. And then we have the number 3 squadron, මම අර කිව්වේ maritime squadron එක. ඒගොල්ලන්ට තමයි සියලුම මුහුදේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ වගකීම පැවරලා තියෙන්නේ. They are the people who are supposed to do the maritime reconnaissance. So they have the Y-12 aircraft සහ Beechcraft එක භාවිතා කරලා මේ ගුවන් යානාවලට හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ සිට අපේ තියෙනවා flight information region එකක්, ගුවන් දත්ත සැපයුම් කලාපයක්. ඒ ගුවන් දත්ත සැපයුම් කලාපය කොළඹ සිට ඒකේ උපරිම දුර nautical mile 900ක් දක්වා යනවා. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් වලින් ගත්තොතින් එහෙම ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 1600ක් විතර දුරට යනවා. එතකොට මේ තියෙන ගුවන් යානාවල Beechcraft කියන ගුවන් යානයට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ එතන තියෙන දුරම ස්ථානයටත් පියාසර කරන්න කිලෝමීටර් 1600ක්. එයාට හැකියාව තියෙනවා එක දිගට පැය 7ක් ගුවනේ රැඳී සිටින්න. So he can stay for 7 hours. He has 7 hours endurance. He can fly for 1,600 kilometers. So he does they do the entire reconnaissance with respect to the flight information region that I was talking about. So, I mean, of course, we are a small air force. The resources, there's a scarcity of resources when it comes to everything. So we're a small air force, but we ensure the national security. And we ensure that no one, not even a fly, would fly under our nose without being noticed. So, and then we have number 4 VIP squadron, that is merely to transport the VIPs. And we have the Bell 212s, 412s, and the Mi-17 aircraft. අංක 4 බලගණය සතුව මෙන්න මේ හෙලිකොප්ටර් යානක් තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රභූ ප්‍රවාහන පක්ෂාංගය. And then we have number 5 squadron, of course, that's my squadron. And we have F-7GS, F-7BS, and the FT-7, the trainer aircraft. And when you've been selected to fly a fighter, what happens is he'll be flying an additional sorties at flying training wing in the K8 aircraft, doing his fighter conversion, and then he'll come back to the 5 squadron. We are the operational conversion unit. අපි තමයි මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කරන්නේ. එතකොට ඒක ඉතාම බාරදුර වගකීමක්. ඒ සමගාමීව, ඒ හා සමගාමීව අපි තමයි ශ්‍රී ලංකා ගුවනේ ආරක්ෂාව සනාථ කරන්නේ. අපි සතුව නවීන පරණේ මිසයිල්, නවීන පරණේ ගුවන් යාන F-7GS, it's one of the modern aircraft. It's almost 2.5 or close to 3rd generation fighter we have. So we ensure the national security through that. So let's see what we do in a nutshell. And to tell you, we actually celebrated 30 years in the month of February.
And then we have number 6 squadron. This is a heavy transport helicopter squadron. Now you would have heard that we actively take place in UN peacekeeping operations in Central Africa and South Sudan. Api UN එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා සඳහා සක්‍රියව දායකත්වය දක්වනවා. We call it Central Africa. Central Africa කියන රාජ්‍යයේත් දකුණු සුදානයේ. එතකොට ඒ සඳහා සක්‍රිය දායකත්වයේ ඒ සඳහා උර දෙන්නේ ඒ සඳහා බැලමෙහෙරවර කරන්නේ අංක 6 පක්ෂාංගයේ MI-17 ගුවන් යානා විසින්. So they are doing the tactical heli transport operation, CASAVAC, HADR, HSPO. So CASAVAC is casualty evacuation. HADR is we call it assistance during disaster and relief. And SHPO කියලා කියන්නේ special heliborne operations. ඒ නැත්නම් විශේෂිත වූ හෙලිකොප්ටර් මගින් කරන්න පුළුවන් විශේෂිත වූ මෙහෙයුම්. මොකද හෙලිකොප්ටර් එකකට හැමතිස්සෙම ගුවන් ධාවන පතයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මෙහෙයුම් කරන්න. Mind you, I mean, obviously you know, so that they can infiltrate to whatever the terrain and then do the needful. එතකොට මේ අංක 6 බලගණය විසින් they bring about a lot of money. Because they take place active, they bring about a lot of money to the country because they actively take place, or they take the task of contributing their valiant efforts for the UN peacekeeping operations. And then we have the number 7 squadron is the helicopter conversion place, or where people selected to fly the helicopters, they get their hands onto the helicopters in number 7 squadron. Very interesting place, a beautiful machine to fly. අංක 7 වෙන 7 බලගණය අපි කියනවා හෙලිකොප්ටර් ගුවන් නියමුවන්ගේ තිබිලි ගෙය කියලා ඉවර වෙලා ඒක සතුව අංක බෙල් 212 වර්ගයේ ගුවන් යාන හෙලිකොප්ටර් යානත් බෙල් 206 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානත් තියෙනවා. So everything it's not only their task of doing the training, but when the nation calls for the requirement, they take place in the casualty evacuation and HADR, human assistance and disaster relief operations. එතකොට අංක 8 වෙනි බලගණය රත්මලානේ පිටලා තියෙන්නේ. They have Y12 aircraft. We call it a light transport aircraft because the cargo load or the passenger load what these aircraft can carry compared to the AN-32s and the C-130s, what I have already discussed about, is lesser. මේවා ඇවිල්ලා ඉවරලා අපි කියන්නේ සහල්ලු ප්‍රවාහන ගුවන් යානා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සතුවා Y12 වර්ගයේ ගුවන් යානත් චීනයේ නිෂ්පාදිත ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත B200 වර්ගයේ ගුවන් යානත් චීනයේ නිෂ්පාදිත MA60 වර්ගයේ ගුවන් යානත් තියෙනවා. So all these aircraft in their inventory, Y12s and the MA60s have been manufactured by Chinese and the B200 by the United States of America. So we use them for tactical transportation and the rest of the transportation as and when required. Now, number 9 squadron, we call them the Hinds, or the enemy used to call it the devil's chariot. සතුරාව ඉතාම බය ගන්නපු ගුවන් යානයක් තමයි MI-24 ගුවන් යානය. ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් සතුරාට ඉතාම දරුණු ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරපු ගුවන් යානයක්. So the number 9 squadron has the MI-17s and the MI-24s under their inventory. They have 11 MI-24s and 1 MI-17. So they take operations as casualty evacuations. Not only that, they take part in combat as we call it close air support. මෙහෙයුම් සඳහා
ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ සතුරු ඉලක්ක වෙත ඒ කියන්නේ ඉදිරි ආරක්ෂක බලල්ල ළඟ තියෙන සතුරු ඉලක්ක වෙත ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ MI24 ගුවන් යානාවලට ඒක මැනවින් ඉෂ්ට කරා අංක 9 බලගණය. So they were called upon to do the close air support to take down the targets which are of course adjacent to the forward defense line. So they actually did their fullest. And the number 10 squadron, of course, famously known as the Kafir squadron. And even a small kid would know when someone says Kafir. So the Kafirs, of course, I would say during the days of the war, they did the bulk of the work in taking down the enemy targets. They have conducted more than 1,800 operational missions, and their engagements were very precise. They ensured there's no collateral damage during the engagements. So we have the Kafir C2s and C7s, and in the near future, as you all would have heard, that we are going to upgrade the Kafirs. The process has just initiated, and we will have a new fleet of Kafirs coming in to under the inventory of the number 10 squadron. So the next is I would say one of the most important flying formations we have in the Air Force. And it's not only for the Air Force, for the military aviation, one of the most important assets a country could have under the entity or under their inventory when it comes to military aviation is the
UAV squadron, unmanned aerial vehicle. In the modern context, of course, countries like the superpowers or the countries like China, USA, and United Kingdom, France, they have the unmanned combat aerial vehicles where what we use these aircraft to take out the information for, but they use these aircraft to take down the targets also, and so they can carry a weapon load. ඉතින් මේ ගුවන් යානය මම කියනවා සතුරු භූමියකට ගිහිල්ලා කිසිදම උපද්‍රවයකින් තොරව මිනිස් ජීවිතයකට හානියක් වීමේ සම්භාවිතයකින් තොරව ගිහිල්ලා සියලුම සතුරා පිළිබඳ දැනුම එක්ස්ප්‍රෙස් කරගෙන එන්න පුළුවන් ගුවන් යානයක්. අද වෙනකොට මේ ගුවන් යානා තමන්ගේ අල්ලේ ඉඳගෙන ව්‍යාසර කිරීමේ හැකියාවට දක්වා ඒවියේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් හමුදාමය ක්‍රියාදාම සඳහා හමුදාමය ක්‍රියාකාරීත්වයන් සඳහා භාවිතා කිරීමේදී තමයි මේ දේවල් මිලිටරි ඒවියේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුළට එන්නේ. So definitely the UAVs or the UCAVs, or what do you call the unmanned combat aerial vehicles, or else the drones, or else you have you have a lot of names for it, but right now in the common term, I would say remotely piloted aircraft. Right now, that's how people call it, the remotely piloted aircraft, RPAs. So these, of course, shape the modern context of warfare to the greatest extent, and they will continue to change the context of warfare in years to come. It will not be easy to take down an aircraft or a drone by a fighter. So the warfare will definitely shape, and the person or the instrument which is responsible for it will be the UAVs. Actually, during the days of war, these guys, they did a valiant effort and they did a wonderful job in giving us information about the real-time data about what is happening behind the enemy line. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම සජීවී දර්ශන සතුරු භූමිය තුල සිද්ධ වෙන සජීවී දර්ශන අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් මිලිටරි ඒවියේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එකේදී ඉතාම වැදගත් ගුවන් යානයකින් ප්‍රහාර එල්ල කරන්නත් නැත්නම් ගුවන් මෙහෙයුමක් සැලසුම් කරන්නත් ඒ සජීවී දර්ශන ඒ ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් දැකීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා 2006 ඉඳන් 2009 වෙනකොට මේ අවුරුදු 28ක් තිස්සේ කරපු යුද්ධය අවුරුදු දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඉතාම විශිෂ්ට නැත්නම් උතුම්ම කාර්යභාරයක් සිදු කරපු ගුවන් බලගණයක් තමයි මේ UAV බලගණ. මොකද ඒගොල්ලෝ සතුව සජීවී දර්ශන ඒ වෙලේ ඒ මොහොතේ ප්‍රහාරක බලගණ වලටත් නැත්නම් මේ ගුවන් නමුදාව සතු සියලුම බලගණ වලට ලබා දීමේ හැකියාවක් තිබුණා. So they had the real time data link. It was live streaming. You can imagine that was 15 years back. It was live streaming for us, and we could see what was happening right there at the enemy front, or else at the areas which were occupied by the enemy, and actually paved the way for us to be at the successful side of the table when it comes to the Elam war. So, and that's how it went. And so right now we have the Searcher Mark II UAV, and mind you, ladies and gentlemen, we are in the process as an Air Force, as a country, we should be proud that we are in the process of making our own indigenous UAV, that is Linear Mark I, and it is actually it's in the production, and it has a range. They are still experimenting it. It has right now has a range of 25 kilometers, and they are in collaboration with the Moratuwa University, and they are planning to extend the range to about 100 to 120 kilometers or something. And the Searcher Mark I, Mark II is also in the production line. So we'll hope for the best, and who knows. And so along with that, I just wanted to talk you through about how flying training would take place in a military, I mean in the Air Force. And I mean, before moving on to this, let's talk about before moving on to this, we will just recap the things what we have discussed so far. අපි කතා කරපු සියලුම දේවල් එක තැනකට ගත්තොත් එහෙම
The topic was to talk about military aviation. So military aviation, once again, it's a huge or vast topic that I could talk for days. එතකොට military aviation කියන එකේ ඒ විෂය පතේ වපසරිය ඉතාම විශාලයි. ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරනවා නම් මට දවසක් දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්. military aviation කියන field එක ඒ විෂය පතය තමයි ලෝකයේ aviation කියන you know aviation කියන entity එක aviation කියන unity එක සෑහෙන දුරට develop කරන්න සෑහෙන දුරට සංවර්ධනය කරලා අද තියෙන තත්ත්වයට ගේන්න සක්‍රියව දායකත්වය දැක්ුවේ military aviation එක. The reason was because of the World War One what we had and the World War Two what we had. එතනින් එහාට it came on to being the Korean War, where people could see the jets started flying, and people would have heard about the Vietnam War, what had taken place. And then people came into, of course, the Cold War was going on in between the Russians and the USA. There were no active operations being conducted. And then from Vietnam War, it came to Falkland War. From Falkland War, it went to the Gulf War One. And from Gulf War, the Serbian or the Kosovo War. And from there, the Gulf War Two. And then it kept on going. And it is still going. So the biggest contributor to the aviation field is the military aviation. And the necessity arose in the military aviation really paved the way for the development of the aviation field. And so we can talk on this a lot. And so in that context, I started talking about the Air Force because that is what is close to us. That is the military aviation entity that we know. And so on that, we discussed about the history, how we came into being. We started it in 1951. අපි 1951 තමයි ගුවන් හමුදාවක් විදිහට පටන් ගත්තේ. මොකද මම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ අපි පළවන ලෝක යුද්ධය කතා කරලා දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මම අර කිව්ව විදිහට ලෝකය දැක්කා කොරියන් වෝ එක, ලෝකය දැක්කා වියට්නාම් වෝ එක, ලෝකය දැක්කා කොසවෝ එක, ලෝකය දැක්කා ගල්ෆ් යුද්ධය, ලෝකය දැක්කා ගල්ෆ් යුද්ධය 1 සහ 2 ඔය යන ආදී ආකාරයට. එතකොට මිලිටරි ඒවියේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ තිබිච්ච ඩෙවලොප්මන්ට් එක හින්දා තමයි අද ඒවියේෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක අවුරුදු 100ක් ඇතුළත මේ සා දියුණුවක් ලැබලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් so in that ඊට පස්සේ මම කතා කරා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ඉතිහාසය සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මේ සා ආපු ගමන ගැන. Because ඒක තමයි අපිට මොකද අපිට රටක් විදිහට අපිට ජාතියක් විදිහට අපිට ළඟම තියෙන මිලිටරි ඒවියේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා. අපි එතනදී ගුවන් හමුදා ඉතිහාසය ගැන කතා කරා. ඒ කතා කරලා ගුවන් හමුදාවේ තියෙන සියලු බලගණ ගැන කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට යම් තාක් දුරකට අවබෝධයක් ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ගැන. So in that also, if I thought like I'll put this how the flying training being conducted and the last I would say last 5 to 8 minutes time. What we do is how to how we get people in to the Air Force is when someone is being selected to the stream or the branch of GDP. We don't call them pilots, we call them general duties pilots, because being a pilot, you should be able to do the rest of the other work also, and at the same time, being a pilot, you should be able to command the Air Force. So Air Force is not about flying only. There are a lot of things, other things. There are a lot of other supportive elements get along with flying. And so that is why a person who can command the Air Force has to know about every other field. So that's why we say general duties pilot. Niyamu podu rajagari. Niyamu podu rajagari කියලා කියන්නේ අර ගුවන් නියමයක් වුණාම මේ ගුවන් හමුදාව තුල කළමනා ගුවන් හමුදාව කළමනාකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ ගුවන් හමුදාව කියලා කියන්නේ පියාසර කිරීම පමණක් නෙමෙයි. පියාසර කිරීම හා සමගාමීව තව ගොඩාක් support services ඒකට සහසම්බන්ධව ඒකට උදව් කරන්න තවත් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනාගේම කළමනාකාරීත්වයේ තියෙන ගුවන් නියමුවෙක් යතේ ඒකයි අපි මේකට නියමු පොදු රාජකාරී කියන වෘත්තිය හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ, branch එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. So what happens is when you take a pilot or a cadet into this branch and we make him go through the basic combat and intensive training at Diyadalawa,
කෙඩට් කෙනෙක්ව ගත්තට පස්සේ මේ බ්‍රාන්ච් එකට අපි යාට දෙනවා වෙඩි පුහුණුව. මොකද හමුදාවට අවිල්ලා වෙඩි තියන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ නේ ගුවන් නියමුවෙක් වුණාට ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි දෙනවා යාට වෙඩි පුහුණුව. ඒක දෙන්නේ දියදලාවේ, and from that we take them into the academy, the Air Force Academy, which is at China Bay, Trincomalee. Etanadi, we give him basic flying training in the at the #1 flying training wing. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මූලික පියාසර පුහුණුව පැය 100ක මූලික පියාසර පුහුණුවක් ලබා දෙනවා ඒ පුද්ගලයාට අංක 1 පියාසර පුහුණුව පක්ෂාංගයේදී. එතනින් එහාට එතනින් ඔබට පැය 40ක උසස් ගුවන් පුහුණුවක් උසස් ගුවන් පුහුණුවක්, we call it the advanced flying training. So උසස් ගුවන් පුහුණුවක් ලබා දෙනවා K8 වර්ගයේ අපි ගාව තියෙනවා ජෙට් යානයක්. It's a small, it's not, you don't call it a jet, but it's a mini version of a jet. So it's a jet trainer, we call it. So the K8, we make the cadets fly the K8 for 40 hours, and then subsequently people based on their grade ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිශත බලලා we select them to and fly plus their aptitude ඒගොල්ලන්ගේ ගුවන් යානය පියාසර කිරීමේ හැකියාව බලලා we select them to fly the fighters or the transport or the helicopters. ඒක ඒ හැකියාව බලලා අපි තීරණය කරනවා මේ පුද්ගලයා ගුවන් නියමුවෙක් විදියට ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙක් පදවන්නත්, මේ පුද්ගලයා ගුවන් නියමුවෙක් විදියට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගුවන් යානයක් පදවන්නත්, මේ පුද්ගලයා ගුවන් නියමුවෙක් විදියට හෙලිකොප්ටර් ගුවන් යානයක් පදවන්නත් සුදුසුයි කියන එක අපි තීරණය කරනවා. So that's how it goes. And then whoever who gets selected to fly the fighters come under my wing, #5 Squadron. And whoever who gets selected to fly the transport goes to the 8th Squadron, Light Transport Squadron at Ratmalana. And whoever will get selected to fly the helicopters go to the 7th Squadron at Air Force Base in Ranggoda. So with that, we will go to the break. And mind you, ladies and gentlemen, it's a pleasure to talk to you guys. I hope whatever the knowledge that I have, or whatever the experience that I had, I managed to deliver or impart it into you. But it's good that if we could talk to each other face to face, then we would have interacted a lot. But hope for the best in the near future. And thank you very much. I was all about country before self. Thanks. Thank you so much, Mr. Roshan Perera. Now I would like to invite Linali Hashra from Sirimao Bandaranayake Vidyalaya to present a few words. Good evening, everyone. I'm Linali Hashara. I'm here representing the Aeronautical Society of Sirimao Bandaranayake Vidyalaya. First of all, I'd like to thank today's lecturer, Wing Commander Roshan Perera, for giving us such a great discourse about military aviation. Honestly, it was really useful and informative for all of us. And then I'd like to thank for organizing the Intellectus webinar series, and it was a huge opportunity for young aviators like us. And also, I happened to this webinar series, and so thank you, everyone. Hope to join you with more of you. A very good luck. Thank you. Thank you, everyone. Now I invite S. Gaur Rishankar from St. Thomas College to speak a few words. I hope my message was clear. Good evening, everyone. I'm Gaurav Shankar. I'm from St. Thomas's College, Mount Lavinia. First of all, I would like to thank our Wing Commander Roshan Fernando for giving us a
very good lecture about military aviation, and it was really helpful and interesting too. And I would like to thank D.S.Senanayake College also for organizing such a good event. Thank you so much. Thank you, brother. Now I invite Subhash Samaravikramayya to present a few words we have prepared regarding the topic. Subhataya, please take over. Thank you, Tenuga. Can you hear me? Yeah. Yes, Saya, we can hear you. තමයි මෙහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න හිතුවා අපි කතා වෙලා මොකද මේ මිලිටරි ඒවියේෂන් කියන දේ ගොඩක් කට්ටියට ත්‍රිලින් දෙයක් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටියට මේ දේ ගැන දැනගන්න දේවල් තියෙනවා කියුරියසිටි එකක් කුතුහලයක් තියෙනවා මගේ ප්‍රශ්න අහද්දී අතට මතක් කරලා ඉන්න කැමති එක්තරා විදිහක සර් කෙනෙක් සර් කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ නමුත් DS එකේ සංස්කෘතියත් එක්ක අයියා මල්ලි සංස්කෘතිය අපිට උගන්වන දේත් එක්ක රොෂාන් අයියා කියලා කතා කරනවා අයියේ මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාව ගත්තොත් යුද හමුදාව නාවික හමුදාව ගුවන් හමුදාව ඒ කියන්නේ ආර්මි නේවි එයාර් ෆෝස් කියලා තුනක් තියෙනවා මෙතනින් අයියට එයාර් ෆෝස් එකම තෝරගන්න තිබ්බ හේතුව සහ එයාර් ෆෝස් එකට එද්දි කැඩට් කෙනෙක් වශයෙන් අයියට තිබ්බ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොයි වගේද ගුවන් හමුදාවම තෝරගන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ මම හිතනවා ඒක මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒක මගේ තාත්තා දැකපු හීනයක්. ඇත්තටම කියනවා. මගේ තාත්තට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මාව ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට දකින්න. ඒක යා මං හිතන්නේ මං ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් එයා දැකපු හීනයක්. ඉතින් එක්තරා විදිහකට අද මං කියන්න සතුටුයි මම මගේ තාත්තගේ හීනේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ගත්තම ගුවන් හමුදාව තෝරගත්තේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. එයා මගේ ඔළුවට ඒ කාලේ ඉඳන්ම දැම්මේ ගුවන් නියමුවෙක් කියන එක. ඊට පස්සේ මං ගුවන් හමුදාව තෝරගත්තට පස්සේ ගුවන් හමුදාව තුලදී එහෙම මට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නෑ. මං ඇත්තටම අර කිව්ව විදිහට Aeronautical Society එකේ වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කියන ඒ පෝස්ට් එක හොස්ට් කරා මේ හැබෙව්වා මිසක් මට වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නෑ. මං ගුවන් හමුදාව කියලා තමයි සියලු දේ ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට ගුවන් හමුදාව තුලට ආවට පස්සේ මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න. මොකද මගේ පළවෙනි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් මගේ ගුවන් පුහුණු උපදේශකවරයා විං කමාන්ඩර් උදිත දන්වත්ත ඕගොල්ලෝ දකින්න නැති එයා මහානාම විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍යයෙක්. එයා තමයි පළවෙනි වතාවට ලංකාවට පුතත් එක්ක ප්ලේන් එක ෆ්ලයි කරගෙන ආවේ එයා ඒෂියා එයාබස් එකක්. සමහරට ඕගොල්ලෝ අහලත් තියාගෙන. එයා ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා කෆීර් ගුවන් නියමුවෙක්. එතකොට එයාගෙන් තමයි මං අයන්න කියෙව්වේ ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට. ඉතින් මම දැක්කේ එයාව මට ඕන උනේ ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න. එතනින් පස්සේ ආපු ගමන සියලු දෙනාමගෙම උදව් උපකාර මැද අද මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අයියේ දැන් අපි අයියාගේ ස්ට්‍රීක් ගැන කියනකොට එයා හෝස් ඇකඩමි එකේදී අයියා බෙස්ට් පයිලට් කැඩෙට් අවෝඩ් එක ගන්න. එතකොට ඒ වගේම ජූනියර් කමාන්ඩ් එක ගත්තොත් අවෝඩ්ස් විවිධාකාර අවෝඩ්ස් තුනක්. ඒ කියන්නේ බෙස්ට් ෆෝ පබ්ලික් ස්පීකින්, බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩර්, බෙස්ට් එඩියුකේෂන් පැත්තෙන් බෙස්ට්. එතකොට මේ හැම පැත්තෙම බෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් ඕනේ. දැන් අපි ඉස්කෝලේ එක පන්තික පළවෙනිය වෙන්නත් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. හොඳ ස්පෝර්ට්මන් කෙනෙක් වෙන්න ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න. අයියට මේ ඇකඩමි එකේ අනිත් සියලුම කැඩෙට්ස්ලාත් එක්ක බැලුවාම අයියට තිබ්බ සුවිශේෂීතාවය සහ අයියගේ කැපවීම කොයි වගේද? කැපවීම කියන්නේ මොන දේ කරත් අපි මොන දෙයක් කරන්න ගියත් අපේ උනන්දුවයි කැපවීමයි නැත්තම් අපිට යම් දෙයක් සාර්ථකව නිම කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි කාලය කළමනාකරණය කිරීම. එතකොට අපේ උනන්දුව කැපවීම සහ කාලය කළමනා කිරීම තුළ අපි සාර්ථකත්වයක් ලබනවා නම් ඒ සාර්ථකත්වය තුළින් අපිට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට යන්න පුළුවන්.
ඉතින් එතනදී මට තරංගයක් තිබුණ නෑ කියන්න බෑ. මට ඉතාම විශිෂ්ට තරංගයක් දුන්න මාත් එක්ක ඉඳපු සියලුම දෙනා. ඒ සියලුම කාලය තුල මේ මගේ අවුරුදු 21 වෙනි අවුරුද්ද ගුවන් හමුදාවේ ගෙවෙන. ඉතින් මේ කාලය තුල සියලු දේ අර කියනවා වගේ කිසිම දෙයක් කිසිම කෙනෙක් බන්දේසියක දාලා අතට දෙන්නේ නෑ. ඒක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා අපි අපේ මහන්සියෙන් තමයි සියලු දේ ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වැදගත්ම දේ තමයි උනන්දුවයි කැපවීම. යම් කෙනෙක් යම් විදිහකට යම් කිසි අදිෂ්ඨානයක් කරා නම් මට මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ, මම මේ පුද්ගලයා වෙන්න ඕනේ, මම කවදා හරි මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා. එතකොට තමා සතු සියලුම දේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. තමා සතු සියලුම හැකියාව, තමා සතු සියලුම කැපවීම, තමා සතු සියලුම දේවල් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ තැනට ඒ මේකට යන්න. ඉතින් මේ සියලු තැන්වලදී නිදි මරපු විද්‍යාගත නැති වාර අනන්තයි. නිදි මරපු වාර අනන්තයි. එතකොට පනිෂ්මන්ට් වලට ලක් වෙච්ච වාර අනන්තයි. කිසි දෙයක් මේ වෙලා නැහැ. ඉතින් වැරදිච්ච වාර අනන්තයි. වැරදිලා වැටිච්ච වාර අනන්තයි. ඉතින් ඒ සියලුම තැන්හිදී මගේ බිරිඳත් මගේ අම්මා තාත්තත් මගේ යාළුවොත් හැමතිස්සෙම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. ඒ ලැබිච්ච සහයෝගය විශිෂ්ටයි. ඉතින් මේ සියලුම දේ පෙරදරිව තිබිච්ච උනන්දුව, උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ තමයි මේ සාර්ථකත්වයට ආවේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහටයි හමුදාව ජීවිතය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඇඩ්වෙන්චරස් අපි වචනෙන් කියනවා. අයියගේ හමුදා ජීවිතය ගත්ත ඇඩ්වෙන්චරස් ඒ වගේම අමතක නොවනම ඒ වගේම චැලෙන්ජින්ම සිටුේෂන් එක අත්දැකීම ගැන කට්ටිය ඔක්කොමලා දැනගන්න කැමතියි. අමතක නොවන සිදුවීම් නම් සෑහෙන්න තියෙනවා. එතන එක්ස්ප්ලේන් කරොත් එකක් කියලා නෑ. අමතක නොවන සිදුවීම් යුද්ධය තුල සිදුවෙච්ච අමතක නොවන සිදුවීම් බහුලයි. 2007 නොවැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා කිලිනොච්චියේ ගුවන් මෙහෙයුමක් සඳහා සහභාගී වෙලා ඉන්නකොට මට වයස අවුරුදු 26ක් වෙන්නේ. ඔව් 26යි. 26ක් 25ක් විතර ඇති. මගේ ගුවන් යානයේට LTT ගුවන් ප්‍රහාරයක් LTT ප්‍රහාරයකට මම ලක් වුණා. ඒ වෙලාවේදී ගුවන් යානයේ පසුපස අපි කියනවා ජෙට් නොසල් එක කියලා ඉවරලා ඒ නොසල් එක නැති වුණා මට. එතකොට මගේ ගුවන් යානයේ කිසිම ආකාරයකට පව තිබුණේ නැහැ. බට් මට පුළුවන්කමක් තිබුණා ඒ මම ඉගෙනගත්ත දේවල් මම ලැබපු පන්නරය තුළ ඒ අඩු වයසෙන් වුණත් මම මේ ගුවන් යානයේ නිරුපද්දිතව ආපහු කටුනායකට ගෙනල්ලා ලෑන්ඩ් කරා. ඉතින් ඒක මගේ ජීවිතයේ දෙවෙනි උපත විදියට මම සලකනවා. ඒ ඇවිල්ලා එක අත්දැකීමක් පමණයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අමතක නොවන සිදුවීමක් තමයි මම ගුවන් පුහුණු උපදේශකවරයෙක් වෙලා පළවෙනි වතාවට පියාසර කිරීම. ඒක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ජීවිතේ ලැබපු තවත් ඉතාම විශිෂ්ට achievement එකක්. මොකද ගුවන් මම ඉගෙනගත්ත දේ මගේ ඊට පස්සේ පරම්පරාවට දෙන්න හම්බෙන එක දැන් අද වෙනකොට මම හිතන්නේ මම සතුව මම උගන්වපු නියමවරු ඇති 75ක් විතර. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අද දවසේ වෙනකොට ගුවන් හමුදාවේ ඊළඟ පරම්පරාව බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඊළඟ පරම්පරාව බාර අරගෙන මේ වගකීම් සමුදායක් එක්ක ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේක ඉන්නවා දැක්කම ඒකත් මම හිතන්නේ ජීවිතේ අමතක වෙන්න නැති දේවල් තමයි ඒක. ඊළඟ ප්‍රශ්නයයි අයියගේ කලබාරක මෙඩල්ස් ටික දැක්කම නම කියවද්දී අපි දකිනවා වීර වික්‍රම විභූෂණය කියන පදක්කම. සාමාන්‍ය රණවිරුවෙක්ට ගන්න අමාරු පදක්කම එක අතිශයින්ම හිරොයික් කියන දේ කියන්නේ වීරත්වය ගොඩක්ම තියෙන තැනකට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ජනාධිපතිවරයා අතින් දෙපාරක් අයිය එකපාරක් නෙවෙයි දෙපාරක් ඒ පදක්කම ලබා ගන්න සාමාන්‍ය දෙපාරක් ලබා ගත්ත කෙනෙක් ගොඩක් අමාරුයි හොයාගන්න. කාලනික සෙවීම වගේ. ඒතකොට මේ දෙකේ පසුබිම් කතා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත්. මේ දෙකේ පළවෙනි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මම ජූනි 2007 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා කිලිනොච්චියේ ගුවන් ප්‍රහාරයක් සඳහා සහභාගී වුණා MiG-27 ගුවන් යානය. ඒ ගුවන් ප්‍රහාරයේදී ඒක ඇත්තටම ගුවන් ප්‍රහාරය එල්ල කරේ ත්‍රස්තවාදී නායකයන්. ඒ ත්‍රස්තවාදී නායකයන් එල්ල කරපු ගුවන් ප්‍රහාරයේදී අපිට ගුවන් ආරක්ෂණ අවි මම හිතන්නේ ඒක 25කින් විතර කියන්න ගත්තා. කිලිනොච්චි අහස
මේ වැහෙන ගානට. නමුත් රාජකාරිය පැවරලා තිබුණේ බෝම්බ හෙලන්න. එතකොට ආපහු හැරිලා එන ස්වරූපයක් නැහැ. අපි තමාට පෙර රට කියලා ඉගෙන ගත්තේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් තමාට පෙර රට තමයි අපේ දැක්ම තිබුණේ. ඉතින් මට මාව කියන එක නෙමෙයි අවශ්‍යතාවය තිබුණේ බෝම්බ හෙලන්න. ඉතින් වෙඩිමැදින් ගියා පල්ලෙහාට. පළවෙනි පාර බෝම්බ දැම්මා. පළවෙනි පාර බෝම්බ දාපු වෙලාවේ බෝම්බ දෙකක් ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු ගියා. ආපහු ගිය වෙලාවෙත් ඒ විදිහටම වෙඩි තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම උඩට එනකොට මට එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ පවර් තිබුණේ නැහැ උඩට එන්න. ඒ වෙලාවේදී මං හිතුවේ ඇත්තටම ප්ලේන් එක වැටෙයි කියලා. නමුත් ප්ලේන් එක යම් තාක් දුරකට හැන්ඩල් කරගෙන ආපහු ප්ලේන් එක වෙඩිමැදින් උඩට නැගලා ආපහු කටුනායක දක්වා මට ගේන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඒ කරපු හීර ඇක්ට් එකට තමයි පළවෙනි වීර වික්‍රම විභූෂණයෙන් පිදුම් ලැබුවේ. දෙවනි වීර වික්‍රම විභූෂණය හම්බුනේ ආයි තව වතාවක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න පරන්තන් වලට පියාසර කරා රාත්‍රියේ. එතකොට රාත්‍රියේ ඉතා පහලින් පියාසර කරලා බෝම්බ දැමීම ලෝකේ කරලා තිබුණේ ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව විතරයි. අපි ඇවිල්ලා ඉවරලා පළවෙනි වතාවට තමයි මේ රීජන් එකේ ගුවන් හමුදාවක්වත් ඊවන් ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව, පාකිස්තාන් ගුවන් හමුදාවත් රාත්‍රියේදී ඉතා පහලින් ප්‍රයාසර කරලා ඉවර වෙලා බෝම්බ දැමීමේ කාර්යයක් කළා තිබුණේ නෑ. ඉහළින් ප්‍රයාසර කළා බෝම්බ දැමීමේ කාර්යයන් කළා තිබුණා. රාත්‍රියේදී පහලින් ප්‍රයාසර කරලා බෝම්බ දැමීමේ ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒක ඉතාම චැලෙන්ජින් ටාස්ක් එකක්. මොකද ඒක ඇවිල්ලා ඉවරලා එතනදී ඩිසෝරියන්ටේට් වුණොතින් එහෙම ඉතාම සුළු කාලයක් ඇතුළත පොළොවේ වදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවක ඒ බෝම්බ දාන්න ගිය අවස්ථාවක මට මතකයි පළවෙනි ගුවන් යානය, يعني ගුවන් යාන දෙකක් එක පස්සේ එක යන්නේ. පළවෙනි ගුවන් යානය ගියාට පස්සේ දෙවෙනි ගුවන් යානය එනකොට මට කිව්වා පල්ලෙහාට විච්ච ග්‍රවුන්ඩ් සෙට් වලනුත් උඩ ඉඳපු බීච් ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් බලන් ඉඳලා සහ ඉස්සරහින් ගිය ගුවන් යානෙත් කිව්වා මෙහෙම මේ ගන්ස් වගේක් තියාගෙන ගහනවා එන ලයින් එකේමයි ගහන්නේ යන්න බැරි වෙයි කියලා. But once again it was all about country before self, so I went through. So luckily මට එක ෂොට් එකක් වැදුන්නේ නැහැ. But ලොකු ෆයර් බරාජ් එකක් මැදින් තමයි මම ෆ්ලයි කරන්නේ. ඒකේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක දැක්කම ටෙරිෆයින්, but it was ඒ ටාගට් එක ගත යුතුම ටාගට් එකක්. මට ඒක ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න බෑ ඇයි කියලා, but ඒක ගත යුතුම ටාගට් එකක්. ඉතින් ඒක ඒ වෙඩි මැදින් ගිහිල්ලා වෙඩි මේ එකක් මැදින් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ප්‍රහාරයක් එල්ල කරාට සතුරු භූමියෙන් මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොට ඔය කියපු අවස්ථා දෙකේදීම අපේ ඉදිරි ආරක්ෂක වලල්ල තිබුණේ මල්ලි මැනා වවුනියාව හරියේ. එතකොට අපි ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ ඉදිරි ආරක්ෂක වලල්ලේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 60ක් 70ක් ඇතුලේ සතුරු භූමිය තුල. ඒ අවස්ථාවේදී ගුවන් යානයට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා ගුවන් යානය වැටුනොත් අපි විතරයි ඉන්නේ. අපි විතරයි, කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් ඒ තියෙන මේ එක බලලා තමයි දෙවෙනි වතාවටත් වීර වික්‍රම විභූෂණයෙන් පිදුම් ලැබුවේ ඒ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු නිසා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අයියේ මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කියුත් එකේ කට්ටියට එහෙම කතා වෙද්දි තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ගත්තොත් අයියාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත් අයියා අවුරුදු 20ක් විතර පරිණත හමුදා නිලධාරියෙක් එක පැත්තකින් ඊටත් වඩා පයිලට් කෙනෙක්, ඊටත් පැත්තෙන් තව පැත්තකින් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. එතකොට අයියේ මේ මිලිටරි ලයිෆ් එක කියන දේ ගොඩක් අර කටුක අත්දැකීම් තියෙන කාර්ය බහුලත්වයේ වැඩි, ගෙදර ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ, මෙතන බිසි ලයිෆ් එකක් තියෙන හැමෝම කියන කතාව. සමහරවිට මේක කරන්න බෑ මේ මිලිටරි ලයිෆ් එක කරොත් තනිකර සැක්‍රිෆයිස් එහෙම නැත්නම් කැපකිරීමක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ මිලිටරි ලයිෆ් එකයි අයියාගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකයි අයියාගේ එඩියුකේෂන්, එතකොට අයියාගේ රෙක්‍රියේෂන් එක මේ දේවල් කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ? ඒක ඇත්තටම ඒකට හොඳම උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් වෙයි මගේ බිරිඳත් මම හිතන්නේ මේකට කනෙක්ට් වෙලා එයා බලන් ඉන්නවා. එයාට තමයි මේකට හොඳම උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම එතනදි මල්ලි කාලය එකම දේ තමයි කොයි වගේ සහයක්ද ගෙදරින් ලැබෙන්නේ කියන එකත් ඉතාම වැදගත්. අපි අර කියනවානේ work life balance කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට දැන් අද මේ වෙනකොට ගුවන් හමුදාව තුල තියෙන පියාසර ගුවන් යාන 3කට අන දෙන්නේ මම. ඒ යම් හේතු නිසා අංක 10 කපීර බලගණයත්, අංක 5 ප්‍රහාරක බලගණයත්, අංක 2 බලගණයේ යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් නිසා අංක 2 බලගණයත්. ඉතින් ප්‍රහාරක ගුවන් යාන බලගණ දෙකකුත් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බලගණයකටත් ඉතින් බලගණ 3කට අන දෙන්නේ මම. ඉතින් එතනදී කාර්ය බහුලත්වයේ උපරිමයි. නමුත් එතනදී ගෙදරින් ලැබෙන සහයත් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේ ගෙදරින් ලැබෙන සහයත් එක්කම
හැමදේම අර මං කිව්වා වගේ කිසි දෙයක් අපිට නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. හමුදාව තුල අපි දකින දේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය දකින්නේ මේක රජයේ සේවයක්, මේකෙන් අපිට හම්බෙන දෙයක් නැහැ, මේක හරි මදි අපිට කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මල්ලි, හමුදා සේවයක විශේෂයෙන් ගුවන් හමුදාවක් තුල ඒවා හමුදා සේවයක් තුල ගමන හිමින් නමුත් ස්ථාවරයි. ඔයා එළියට ගියොත් ගමන ඉතා වේගවත්. මිල මුදල් වැඩි, යාන වාහන වැඩි, සැප සම්පත් වැඩි, ගමන අස්ථාවරයි. ගමන ස්ථාවරත්වය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට එළියේ ගුවන් සමාගමක ව්‍යාසර කරපු ගුවන් නියමුවන්ට අපිට පේනවා දැන් එමිරේට්ස් වගේ එයාලයින් එකක් ගත්තොත් අනිත් එයාලයින්ස් වල ගුවන් නියමුවන්ගේ සමහර කට්ටියගේ පඩි කපලා තියෙනවා, සමහර කට්ටියගේ ඒ වගේ තත්වයක් නැහැ. නමුත් ගමන හෙමින්, ගමන කියන එක ඊටාම සෙමින් තමයි යන්නේ. නමුත් ඒක හරි ස්ථාවරයි. ඒත් එක්කම ෆ්ලයින් කියන එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මිලිටරි ඒවියේටර් කෙනෙක්ට තමයි. මොකද අපි ගුවන් යානය ගෙනියන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට ගෙනියනවා. ඒත් එක්කම ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට මං හිතන්නේ ජීවිතේ මම ලබපු වැදගත්ම දේ තමයි මගේ රාජකාරිය තියෙන්නේ මේ මේසේ පිටිපස්සේ නෙමෙයි. මගේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ අඩි 40000ක් උඩ. ඒක තමයි ජීවිතේ හැමදාම හැම මොහොතකම ව්‍යාසර කරන හැම මේ එකකම අලුත් අත්දැකීමක්, අලුත් දෙයක්, හැම තිස්සෙම එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනවා. හැම තිස්සෙම චැලෙන්ජින්, හැම තිස්සෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ පුද්ගලයෙක් විදිහට ලබන්න පුළුවන් මේසයක් පිටිපස්සට මං කියන්නේ මං ඒක අව탁සිරු කරනවා නෙමෙයි. නමුත් මගේ තියෙන මේ එකේදී මේසයක් පස්සේ ඉඳගෙන වැඩ කරනවට වැඩිය මං වින්දනයක් ලබනවා. එක තැනක වාඩි වෙලා වැඩ කරනවට වැඩිය වින්දනයක් ලබනවා පියාසර කිරීම. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් අපි අයියා ස්කොඩ්‍රන්ස් ගැන කියද්දී ස්ටේෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී කෙටි වශයෙන් කිව්වා එයා ෆෝස් එකේ දේවල් ගැන. එතකොට ඊළාම යුද්ධ හතරක් තිබ්බා. මේ හතරෙම යුද මේ කියන්නේ දැන් යුද හමුදාව ගත්තොත් යුද හමුදාව කරපු සේවය කාර්යභාරය ගොඩක් කට්ටිය දන්නා. කිල්නොච් ඇල්ලුවයි කියයි, පුනුරි නැල්ලුවයි කියයි, මොළතිරු ඇල්ලුවයි කියයි. නාවික හමුදාව ගොඩක් තැන්වල කියනවා. මේ ගුවන් හමුදාව කියවෙන්නේ නැහැ ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති සමරි එකක් වශයෙන් සාරාංශගත කරලා මේ පොදුවේ ගත්තොත් මේ ඊළාම යුද්ධ හතරේදී ගුවන් හමුදාවේ වෙච්ච සේවය මොකක්ද? ගුවන් හමුදාව ගැන වැඩිදුර කතා වෙන්නේ නැත්තේ මල්ලි ගුවන් හමුදාව සතු ගුවන් බලය අපි කියනවා එයා පවර් කියන එක. එයා පවර් වල තියෙන ලිමිටේෂන් එකක් තමයි, එයා පවර් වල තියෙන සීමාන්විත සාධකයක් තමයි ඉම්පර්මනන්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ගුවන් බලය එක තැනක තහවුරු කරලා තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි කරන්නේ ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා හෝ වේවා, ගුවනින් පුද්ගලයෝ ගෙනහිල්ලා එතනට බැස්සුවා හෝ වේවා, ගුවන් යානය නැවත ආපහු එන්න ඕනේ. එතකොට මේ භූමියේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා සතුරා පළවා හැරියායින් පස්සේ මේ තියෙන භූමියේ බලය සනාථ කරගන්නේ, බලය නතු කරගන්නේ යුද්ධ හමුදාව. අන්න එතනදී තමයි ගුවන් හමුදාව කියන සාධකය අයින් වෙන්නේ. ඕක තමයි ෆැක්ටර් එක. ඕක තමයි මේ සීමාන්විත සාධකය, මේ ඉම්පර්මනන්ස් කියන එක නිසා නේවි එක වුණත් එහෙමයි. අපි මුහුදේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරාට පස්සේ අපි ගොඩ නැග්ගූ තැනට වෙනකන් ආපහු වෙන්න ඕනේ. අපිට දිගටම එතන අල්ලගන්න බලය තහවුරු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් නාවික හමුදාවට පුළුවන් මුහුදේදී, යුද හමුදාවට පුළුවන් ගොඩබිමේදී එතන බලය 100%ක් සාර්ථකව තහවුරු කරන්න. එතකොට ඔන්න ඔතන තමයි ගුවන් හමුදාවේ කාර්යභාරය ගැන කතා වෙන්නේ නැත්තේ. ඊළඟ දේ තමයි ගුවන් හමුදාවේ කාර්යභාරය කියලා කියන්නේ ගුවන් හමුදාව ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා ඊළාම් යුද්ධ හතරදිමත් අවසාන ඊළාම් යුද්ධයේ මූලිකම සාධකයක් යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද මම අර කිව්වා වගේ අපි අහලා තියෙනවා පළවන ලෝක යුද්ධයේ ඉඳපු ජෙනරල් ට්‍රෙන්චාඩ්ලා, බිලි මිචෙල්ලා, දෙවන ලෝකයේ යුද්ධයේ ඉඳපු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ලෝඩ් මොන්ට්ගෝමරිලා කියනවා මේ ගුවන් බලය නැතුව ලෝකේ යුද්ධ දිනන්න බෑ කියලා. The one who controls the air will always win the war. එතනදී අපි 100%ක් ගුවන් ප්‍රහාර සහ ගුවන් බලය තහවුරු කරපු නිසා තමයි
අපිට සාර්ථකව යුද්ධේ නිම කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ. එතකොට සතුරා ඔයගලන්ට මතක ඇති ගුවනින් එන්න ගත්තා. එතකොට සතුරා ගුවනින් ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා කොළඹට බෝම්බ දාපු අවස්ථාවේදී අපි රටක් විදිහට අපේ කොළඹ කොච්චර කලබලයක් වුණාද කියන එක ඇති ඔයගලන්ට මතක ඇති. එතනදී ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරනකොට සතුරාගේ මානසිකත්වය කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා. ඒ සතුරාගේ මානසිකත්වය සතුරාගේ දිනන මානසිකත්වය පරද්දලා සතුරාව පරාදීන මානසිකත්වයකට ගෙනියන්න සක්‍රීය වශයෙන් දායක වන්නේ ගුවන් හමුදාව. එතකොට අවසාන යුද්ධය ගැන කතා කරොත් මම මුල් ටික කතා කරන්නේ නැතුව මුල සිට ගුවන් හමුදාවේ දායකත්වයේ 100%ක් සක්‍රීයව තිබුණා 1981 ඉඳන්ම. නමුත් අවසාන යුද්ධය තමයි අපිව ජයග්‍රාහී මාවතකට ගෙනිච්ච. ඒ අවසාන යුද්ධයේදී ගුවන් හමුදාව ගුවන් මෙහෙයුම් ප්‍රහාරක ගුවන් මෙහෙයුම් 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු ප්‍රහාරක ගුවන් මෙහෙයුම් 99ක් ඉතා සාර්ථකව එල්ල කරලා තියෙනවා. එතනදී මම කියන්න කැමති මේ සියලුම අවස්ථාවන් වලදී යුද හමුදාවට ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල සතුරාගේ ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල කඩන්න සියලුම අවස්ථාවන් වලදී අපි 100%ක් දායකත්වය දැක්වුවා. අපි 100%ක් රිස්ක් එක ගත්තා. 100%ක් අපේ තියෙන මේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක අපි කරා යුද්ධෙදී. මම හිතනවා ගුවන් හමුදාව අපි ඒකට කියනවා පිලර් එකක් කියලා. වෙලා යුද්ධේ සක්සස් එකේ ඒ යුද්ධයේ සාර්ථකත්වයේ එක බල කණුවක් විදිහට ගුවන් හමුදාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගුවන් හමුදාවේ ඒ සහයෝගය ලැබුණ නැත්තම් යුද්ධයේ ප්‍රතිඵලය ඊට වැඩිය වෙනස් වෙනවා. ඒතරයි දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ මාසේ 18 වෙනිදාට යුද්ධය ඉවර කරලා අවුරුදු 12ක් විතර වෙනවා. එතකොට ඒ 2009 ඉඳන් දැන් වෙනකොට මේ ගෙවිච්ච අවුරුදු 12 ඇතුළත යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ යුද්ධමය කියන වාතාවරණය ගොඩක් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිත වලින් ඈත් වුණා. ගුවන් හමුදාවේ කාර්යභාරය මොනවාද? අපි දැක්ක ගුවන් හමුදාව ගොඩක් තැන්වල ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. හැමතැනදීම දැක්කා ඔය යුනිෆෝම් එක ගොඩක් තැන්වල අපේ ඇස ගැටුණා. ගුවන් හමුදාවේ කාර්යභාරය කොයි වගේද යුද්ධයෙන් පස්සේ? එතකොට ප්‍රශ්නයක් මල්ලි. ඇත්තටම යුද්ධ කියලා දැන් අපි යුද්ධ කළා අවුරුදු 12ක් ඉවරයි. ආ යුද්ධ ගැන කතා කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ යුද්ධයෙන් ඉදිරියේදී මේ රට සංවර්ධනයේට මේ රටේ රට සංවර්ධනය සඳහා සහ රටේ ජාතිකත්වයේ ගොඩනැගීමට හමුදාවන් කෙසේද සහාය දක්වන්නේ කියලා. ඒක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා අපේ හමුදාවන් වල අපේ සොල්දාදුවන්ට උගන්වන අනිවාර්ය අංගයක් අපි කියනවා නේෂන් බිල්ඩින් කියලා ඉවරලා මේ ජාතිය ගොඩනැංවීමට කොයි ආකාරයෙන්ද හමුදාවක් කියලා අපි උදව් කරන්න කියලා ඉවරලා. එතකොට දැන් අපි යුද්ධයක් කරලා ඉවර කරලා අවුරුදු 12කුත් ඉක්පිතිව ඉදිරියේදී අපේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ රට සංවර්ධිත රටක් කරලා ගෙන යාමේදී සෞභාග්‍යයේ දැක්ම තුල රට සංවර්ධිත රටක් කරලා ගෙන යාමේදී අපිට දක්වන්න පුළුවන් දායකත්වය තමයි අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන රිසෝසස් නැත්නම් අපේ තියෙන උපකරණ අපේ තියෙන සොල්දාදුවන් භාවිතා කරලා සියලුම ආපදාමය අවස්ථාවල අපි ගුවන් හමුදාවක් විදිහට සක්‍රීයව දායකත්වය දක්වලා තියෙනවා. අපි බැඳී හිටිනවා. අපිව කතා කරන ඕනෑම අවස්ථාවක දායකත්වය දක්වන්න එක ගම්වතුර හෝ වේවා විපත් ස්වාභාවික විපත් මොනයම් ආකාරයක වුණත් අපි ඉන්නවා ඒක දක්වන්න. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා බාරදූර රාජකාරියක් මැරිටයිම් සිකියුරිටි ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි වටේ තියෙන මුහුදු කලාපය ඒ වපසරිය ඉතා විශාලයි. මේ වපසරිය තුල දැන් අපේ ඇත්තටම අපි කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 65000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකනේ අපේ රට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ 3 ගුණයක් 4 ගුණයක වපසරියක් තියෙන මුහුදු කලාපයක් තියෙනවා අපිට ආරක්ෂණය කරන්න. අපි මේ මුහුදු කලාපය සක්‍රීයව ආරක්ෂණය කළොත් තමයි අපේ මේ මුහුදු කලාපය තුලින් නැව් යන්න එන්න පටන් ගන්න වැඩි වශයෙන්. මේකේ ඇවිල්ලා අපි දන්නවා සී පයිරසි තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ස්මග්ලින් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ පෝචින් තියෙනවා. නානාවිධ දේවල් තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපේ රටේ දියුණුව නවත්තන්න එන්න පුළුවන් විවිධාකාර වූ තර්ජන. ඉතින් මේ සියලු දේ නැවැත්වීමේ නලිෆයි කිරීමේ වගකීම තියෙනවා අපිට ගුවන් හමුදාවක් විදියට ගුවනේ සිට මේ දේ නිරීක්ෂණය කරලා ඉවර වෙලා කරන්න මේකට සහයෝගය දෙන්න. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් ගත්තම මම හිතන්නේ අපේ තියෙන වගකීම් කවදාවත් යුද්ධයක් තිබුණා නැතා කියලා ඉවරලා නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපය අපේ තියෙන ප්‍රමුඛතාවය අපේ තියෙන ප්‍රමුඛ අපි කියනවා ප්‍රයිම් කෝම්පිටන්සි එක කියලා. මේ අපි සතුව තියෙන අවකාශය තුළ ගුවන් ආරක්ෂණය මේකේ ඇවිල්ලා ඉවරලා ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට ගුවනේ සිට කිසිම ප්‍රහාරයකට නැවත වතාවක් ලක් නොවන ආකාරයකට කිසිම තර්ජනයක්
කට ලක් නොවන ආකාරයට මේ ගුවන් ආරක්ෂණය කිරීමේ වගකීමක් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතුව. ඉතින් යුද්ධයක් ඉවරුණා කියලා නෑ මේ රටේ ජාතිය ගොඩ නැගීමට අපි වක්‍රව තමයි ඒක ඩයිරෙක්ට්ලි නැතත් ඍජුව නැතත් වක්‍ර ආකාරයෙන් අපේ දායකත්වය අපි දක්වනවා. එතකොට 1951 ඉඳන් 2021 වෙද්දී දැන් ගුවන් හමුදාව අවුරුදු 70ක් සමරනවා. මාර්තු මාස 2 වෙනිදාට අපි දැක්කා යා ෂෝ එක බැලුවා ටීවී එකේ දැක්කා ලස්සන සින්දුවක් ගියා. එතකොට එදා තිබ්බ තත්ත්වය අද තිබ්බ තත්ත්වය අතර ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක කොහොමද මේ අලුත් නූතන ලෝකෙත් එක ග්ලෝබලයිසේෂන් එක ගෝලීකරණයත් එක්ක ගුවන් හමුදාව කොහොමද ලෑස්ති වුනේ දැන් තියෙන ටෙක්නොලොජි එකේ වෙනස මොකක්ද අනිත් ගුවන් හමුදාවත් එක්ක බලද්දී අපි කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එකේ ආభాෂය අරන් තියන්නේ ඒක ගැන දැනගන්න කැමතියි. ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක ඉතා විශාලයි. 1951 ගත්තට පස්සේ ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක ඉතා විශාලයි සහ ගුවන් හමුදාවක් විදිහට කවුන්ටර් කරන්න තියෙන ත්‍රෙට් එකත් එකත් ඒ කන්ටිනියස්ලිම ඉවෝල්ව් වෙනවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම අර කිව්වා වගේ අපි ඉස්සර කරේ ගුවන් යානයකින් ගුවන් යානයකට ප්‍රහාරයක් ඉල්ල කරන්න එහෙම නැත්නම් ගුවන් යානයක් ඇවිල්ලා අපේ ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපයේ ඒ තියෙන ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපය තුලින් පියාසර කරලා ප්‍රහාරයක් ඉල්ල කරයි කියන බය. නමුත් අද වෙනකොට ඒක ගෙනිහිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා මල්ලි ඩ්‍රෝන්ස් වලට. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකක් කියන එක අපේ අල්ලේ තියලා ඉවර වෙලා ෆ්ලයි කරලා ඉවරලා යවලා ඉවරලා ආපහු ගෙන්න ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒතකොට මේ ඩ්‍රෝන් එකකට පුළුවන්කමක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එක්ස්ප්ලෝසිව් ප්‍රමාණයක් අරගෙන යන්න. ඒ ඩ්‍රෝන් එකකට පුළුවන්කමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ටෙක් ටොක්ස් බැලුවා නම් ඒකේ එකපාර එක මේකක පෙන්නනවා එපිසෝඩ් එක ඒ ඩ්‍රෝන් එකකට ෆේස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් දීලා ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහට ෆේස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් දීලා ටාගට් එකක් නලිෆයි කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකක් අපිට ගුවන් යානයකින් මේ තියෙන ත්‍රෙට් එකක් නලිෆයි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට අපි ගුවන් හමුදාවක් විදිහට ගුවන් ආරක්ෂණය කරන්න අපිට ගුවන් යානා පමණක් පියාසර කිරීම පමණක් නෙවෙයි. එතකොට මේ තියෙන දේත් එක්ක අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ අපේ ඩ්‍රෝන අම නැත්නම් අපේ අපි කියන්නේ රිමෝට්ලි පයිලටඩ් එයාක්‍රාෆ්ට් ඔපරේට් කිරීමේ හැකියාව ඉවෝල්ව් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ලෝකයේ ඉදිරියට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් ලෝකයේ තියෙන නවීන පන්නේ ගුවන් යානා 3.5 generation fighters කියනවා අපි 4th generation fighters කියනවා. එතකොට ඒ වගේ ෆයිටර් එකකින් අපේ රටට තුලට එන්න පුළුවන් අපි ඇවිල්ලා අපි ඇත්තටම ඩිප්ලොමසි එකක් අපි ඩිප්ලොමසි ගාවිලා අපි ඇවිල්ලා enemy to none friendly to all concept එකක් නේ අපේ තියෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ අපේ ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපය වයලේට් කරයිද කියලා කවුරු හරි පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒකට අපි සූදානම් සිටිය යුතුයි. එතකොට අපේ ගුවන් නියමුවන් නැත්නම් අපේ ඉන්න ගුවන් හමුදාවේ ඒ ආකාරයට පුහුණු කළ යුතුයි. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි කියන්න මං හිතන්නේ මේ කලාපය තුල සිටින හොඳම ගුවන් නියමුවන් ඉන්නේ අපිට. මොකද මං එහෙම කියන්නේ බය නැතුව අපි තමයි ගුවන් නියමුවන් විදියට මේ කලාපය තුල යුද්ධයක් කරලා තියෙන්නේ. අපි තමයි ගුවන් නියමුවන් විදියට ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නියමුවන්ට. ඒ හා සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නියමුවන් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, චීනය යන ආදී සියලුම රටවල් වල පුහුණුව ලබනවා. ඉතින් මේ ලැබපු සියලුම පුහුණුව අරගෙන ඒ ගත්ත සියලුම දැනුම උකහාගෙන තමයි අපි ලංකාවට එන්නේ. ඇවිල්ලා තමයි අපි ලංකාව තුල එන්ටිටි එකක් විදිහට ගොඩනගන්නේ. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා මේ රීජන් එක ගත්තට පස්සේ මේ රීජන් එකේ ස්කිල් ලෙවල් එකද එහෙම නැ ඒ කියන්නේ හැකියාවද දැනුමද වෘත්තීය නිපුණත්වයේද ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි ගුවන් හමුදාවක් විදිහට සෑහෙන ඉස්සරහින් ඉන්නවා. අපිට තියෙන අපි දන්නවා අපේ තියෙන කියන්නේ අපිට තියෙනවා යම් ඉකොනොමිකල් කොන්ස්ට්‍රේන්ට්ස් ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් මැදින් අපි යන්නේ 100%ක් ඒ කියන්නේ මේ ඉන්දියන් ගුවන් හමුදාව වගේවත් සිංගප්පූරු ගුවන් හමුදාව වගේවත් නෑ. නමුත් අපි තියෙන ගුවන් යානා භාවිතා කරලා අපේ තියෙන රිසෝසස් භාවිතා කරලා මම හිතනවා අපි ඉෆෙක්ටිව් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. අද රටේ මේ දැන් උනත් අපේ ගුවනින් ඇවිල්ලා බෝම්බ ගැහුවොත් ඉන්වේෂන් එකක් වුණොත් ඒකට කොහොමද ගුවන් හමුදා ලෑස්තිලායි? ඕනම දෙයකට ලෑස්තිද? මේ ඉන්නවා ස්ටෑන්ඩ් බයි පයිලට් ළඟ ඉන්නවා පැය 24 පුරා අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අංක 5 බලගණය අපිට තමයි air defense duties තියෙන්නේ. So we have standby pilots even right now. Within 5 minutes of scramble, they are ready to get airborne. So you don't have to worry. It's really nice.
Yeah. අන්තිම ප්‍රශ්නය අහන්න කැමතියි මේ පොදු ප්‍රශ්නයක් මේ අද කතා කරන්න අපි ටොපික් එකට අදාළ නැහැ මේ මිලිටරි ඒවියේෂන් කියන දෙයට අදාළ නැහැ අර අයියා රණවිරුවෙක් නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ගොඩක් වෙලාව ගත්තොත් අනිත් හැම රටක්ම සාපේක්ෂව ගත්තාම අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව කියන රටේ ගුවන් හමුදාව නාවික හමුදාව ඒ වගේ යුද්ධ හමුදාව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව රටේ වෙන හැම ප්‍රශ්නකදීම ජනතාවත් එක්ක ඉන්න අපිට යුද්ධයක් ආවත් කලකෝලාහලයක් ඇති වුණත් නාය යාමක් සුනාමියක් ආවත් ගම් වතුරක් ආවත් ඒ වගේම දැන් වර්තමානයේ අපි මුහුණ දෙන COVID-19 වසංගතය ඒ වගේ දේවල් වලදී කුණු කන්දක් නාය ගියා එතනදී ලොකු සේවයක් කරා ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් එතකොට අපි හැමෝම දැනගන්න කැමති වගේම ගොඩක් තැනකදී වෙන දෙයක් තමයි මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව කියන දේ කාලෙන් කාලට අමතක වෙනවා. යුද්ධෙන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය මේ සොල්දාදුවා හමුදා නිලධාරියා කියන දේ අමතක වුණා. ඒත් එක්කම කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න වෙද්දි COVID-19 වසංගතය ආවට පස්සේ ත්‍රිවිධ හමුදාව කියන දේ වැඩියෙන්ම සෝෂල් මීඩියා ගත්තොත් සමාජ මාධ්‍ය රූපවාහිනී වල සින්දු හදනවා ත්‍රිවිධ හමුදාව තමයි ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එක උනේ. අයියට රණවිරුවෙක් වශයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාව ගැන සමාජයට වගේම මේක අහන් ඉන්න හැමෝටම මෙතන ස්පෙෂලි අද එයා ෆෝස් එකට යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මිලිටරි වලට සම්බන්ධ වෙන්න කට්ටිය. එතකොට ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාවට ආදරේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. හැමෝම එහෙම නැත්තම් අද මේ සෙෂන් එකට එන්නේ නැහැ. මේ හැමෝටම දෙන්න තියෙන හමුදා නිලධාරියෙක් වශයෙන් අවුරුදු 20ක් සේවය කරලා දෙන්න තියෙන අදහස කොයි වගේද? කාලයකට මතක් වෙනවා කාලයකට අමතක ඉවරලා හිතේ අබමල් රේණුවක කහටක් තරහක් නැහැ. අපි සේවයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක මට රස්සාවක් නෙමෙයි. මේක මට සේවයක්. මම කරන්නේ රට වෙනුවෙන් තමයි මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම රස්සාවක් හොයාගෙන මෙතනට ආවේ නැහැ. මෙතන ඉන්න කිසිම පුද්ගලයෙක් රස්සාවක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. සේවයක් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හිතේ තියෙන ජාතික අභිමානයෙන් මේ රට මගේ, මේ රට අපේ, මේ රටේ යුද්ධයක් හෝ වේවා, මේ රටේ ස්වභාවික විපතක් හෝ වේවා, මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන්, මේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් පඩි ගන්න අපි මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවය කරන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අමතක වුණා කියලා ඉවරලා අබමල් රේණුවක තරහක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයේදී ඕනම වෙලාවක ඕනම අවස්ථාවක දිවි හිමියෙන් සේවය කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා, අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. ඒක අපිට අභිමානයක් විතරයි. ඇත්තටම සතුටුයි අයියේ මටත් කතා කරන්න හම්බෙච්ච එක මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න මේ පොදු ප්‍රශ්න 10ක් මම තෝරාගෙන අපි තෝරාගෙන කතා වෙලා ඇහුවේ මේක ගොඩක් කට්ටිය තියෙන අයියා කවුද කියලා දැනගන්න ඒ වගේම දැන් එයා ෆෝස් එක මොකක්ද ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න මේ අද සෙෂන් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහභාගී වීමෙන් අයියා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ වගේම ගෞරවාන්විත චරිතයක් මේ කතා කරන හැම වචනයකින්ම අපිට පාසලේ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් මට DS එක ගැන තියෙන ආදරේ තවත් වැඩි නැහැ. එතනින් උකහාගත්ත දේ අයියා එතන ඉගෙන ගත්ත දේ ඒ වගේම මේ ලංකාවේ ඉන්න මේක අහන් ඉන්න හැමෝටම ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් මේ දේ මේ වගේ රණවිරුවෙක් මේ වගේ රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරපු රටට ණය නැති මිනිස්සෙක්ගෙන් දෙයක් අහගන්න බොහොමත්ම ස්තුතියි අයියේ thank you very much අයියාගේ ඉතුරු සෙෂන් එක කන්ඩක්ට් කරන්න මම අවසර මේ අයියට ආරාධනා කරනවා අපි එකක් ගන්නවද මේක නතර ප්‍රශ්න නැහැ ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එකක් දැන් ගත්තා අයියේ සෙෂන් එක කරගෙන යන්න ඊට පස්සේ අපි ඔඩියන්ස් එකට ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න වින්කමාන රෝෂාන් පෙරේරාගෙන් අහන්න තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා එයා ෆෝස් එක කියන්නේ මොකක්ද මේ කතා වෙච්ච ප්‍රශ්න වලට අමතරව ඒකට ජොයින් වෙන දෙයක් ගැන හරි මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක බොහොමත්ම ස්තුතියි right අපි දැන් කට්ටියට ප්‍රශ්න ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බැඳෙන්නේ කොහොමද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කියන්නේ මොකක්ද මේක කොයි ආකාරයක තැනක්ද කොයි විදිය තැනක්ද අපි අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මොකක්ද කරේ ගුවන් හමුදා ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි එතෙන්ට යමු. අපි ගුවන් හමුදාවක් විදියට 70 වෙනි සංවත්සරය සමරුවා. ඒ සංවත්සරයේදී අපි අවුරුදු 70ක් තිස්සේ කරපු දේවල් රට වෙනුවෙන් අපි ඇත්තටම මම හිතනවා හමුදාවක් විදියට අපි යම් තැනක ඉන්නවා අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අපි රටක් වෙනුවෙන් කරලා තියෙන දේවල් සහ තවත් අවුරුදු 100,000 ගාණක් ඉදිරියේදී අපි ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අභිමානයක් අපිට රට වෙනුවෙන් මේ සේවය ලබා දීම. ඉතින් අපි බලමු next session එකේදී කොහොමද ගුවන් හමුදාව කියන්නේ මොකක්ද කොයි වගේ තැනක්ද කොහොමද ගුවන් හමුදාවට join වෙන්නේ කියලා ඉවර කරලා.
Right. So y'all have seen what Air Force is all about in a video clip or in a song in our 70th anniversary theme song. Within a span of 3 minutes, you all have seen what Air Force is all about. Air Force එක මොකක්ද කියන්නේ Air Force එක කියන්නේ කොයි වගේ තැනක්ද මොකක්ද Air Force එකේ කාර්යභාරය අපි මොනවද කරන්නේ ගුවන් හමුදාවක් විදිහට කියන එක මම හිතන්නේ ඔය විනාඩි 3 වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ අපි 70 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් අපි හදපු ගුවන් හමුදා ගීතයේදී ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කියලා කියන්නේ. එතකොට ගුවන් හමුදාව කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ඉවරලා ජීවිතයක්, ඒක ඇවිල්ලා සංස්කෘතියක්, ඒක ඇවිල්ලා බැඳීමක්. Air Force is not a military entity. How we call it is a way of life, ladies and gentlemen. Nangi Malli, Puthe Due, it's a way of life. ඒ ඇවිල්ලා අපි ඒක හමුදාවක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ෆයිටර්ස් අපි ඉතින් ගුවන් හමුදාවක් විදිහට අපි ගත්තම අපිට තියෙනවා ප්‍රහාරක ගුවන් යානා වලින් සන්නද්ධ ගුවන් හමුදාවක් අපි තමයි ගුවනේ ආධිපත්‍ය මේ රටේ ගුවනේ ආධිපත්‍ය තියෙන්නේ අපි ගාව. එතකොට ගුවන් හමුදාවක් විදිහට අපි sophisticated force එකක්, technologically advanced force එකක්. We are an air force and we are a technical force. We are not like army, we are not like navy, but we are a technical force and we are a sophisticated force.
and who thrives for the ultimate perfection. And we are gentlemen. You know, in a nutshell, we say army soldiers fight, officers lead. The navy is also the same, but in air force, it's the officers who fight the war. That's the difference. ඒකයි අපේ වෙනස. Air Force එකේ ගුවන් නියමුවෝ නිලධාරීන් යුද්ධ කරන්නේ. That's the difference. So we are an elite entity. We are different. We are a different breed of men. And it's a way of life for ladies also right now. And we are proud to say that the gates are open and we have successfully inducted lady pilots to the Air Force. And ගේට්ටුව දොර විවර වෙලා තියෙන්නේ මට මතකයි මං 1900 මං 2010 මම DS සෙනානායක විද්‍යාලයේ Aeronautical Club එකේ ලෙක්චර් එකක් කරා මට මතක හැටියට 2010 එතනදී ගොඩාක් ladies college වල මේ ගොඩාක් කාන්තා විද්‍යාලවල නංගිලා මගෙන් ඇහුවේ ඇයි ගුවන් හමුදාවට ගුවන් නියමුවරියන් ගන්නේ නැත්තේ කියලා ඉවර. නමුත් දැන් ඒ සියලු බැඳීම් මහවරයි. එතකොට දොර විවර වෙලා තියෙන්නේ, ගේට්ටුව විවර වෙලා තියෙන්නේ. ගුවන් හමුදාවට ගුවන් නියමුවරියන් බඳවා ගන්නවා අපි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ පල්ලෙහා පේන පින්තූරේ පේනවා ඇති. මේ ගුවන් නියමුවරිය තමයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට Sword of Honor එකෙන් Sword of Honor එක මේ ජයග්‍රහණය කළේ සියලුම ගුවන් නියමු කැඩෙට් වරුන් අභිබවා පිරිමි කැඩෙට් පිරිමි කට්ටිය අභිබවා මේ ලේඩි කැඩෙට් ට පුළුවන් වුණා best flight cadet වෙන්න නැත්නම් best pilot වෙන්න. So she managed to prove that they are equal. And so we are honored to have her. We are honored to have the lady cadets or the lady pilots to the organization, because of course Pakistan Air Force, they do have Indian Air Force, they do have Bangladesh Air Force, they do have many air forces in the world, they do have, but we never had. But right now the gates are open and almost everyone is welcome. So to tell you that they are up for the task along with the male officers, it's a challenge. And she was up against it and she won it. Right. So I would say I extend my hands, join with us. Let me quote a statement given by General George S. Patton, a U.S. military general. He says, wars may be fought with weapons, but they are won by men. It is the spirit of the men who follow and of the man who leads that gains the victory. So it's an honor to work in a force like this. It's an honor, it's a prestige to serve your motherland. So you should join. It's an adventure. It's a never-ending adventure. Trust me, being a pilot, being a military aviator, you'll enjoy every single day of your life. Trust me, you'll enjoy it. And we are the people who put the aircraft to the maximum limits. We'll go to the maximum and we'll flight and we'll up and we'll enjoy. And our office is not, we don't sit behind the desk. And our office is at 40,000 feet above, or maybe at least 5,000 feet above. That's where our office is at. And it's a wonderful, wonderful experience. Trust me, you'll enjoy it. So if you want to join the General Duties Pilot branch, අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියමු පොදු රාජකාරී සඳහා අපි ඔයගොල්ලෝ බැඳෙන්න කැමති නම් අර මං කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා ඉවරලා අමුතුම අත්දැකීමක්. මේක ඇවිල්ලා ඉවරලා අපි කන්තෝරුවක නැත්නම් කාර්යාලයක මේසයක් පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා වැඩ කරනවා වගේ නෙමෙයි. හැම දවසක්ම හැම දිනයක්ම මගේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ අඩි 30000 40000 උඩ ඉහළ අහසේ. හැම දිනයක්ම රාජකාරියට වාර්තා කරන අලුත් දවසක්. හැම දවසක්ම ඔෆිස් එකේ වාඩි වෙලා වැඩ කරන අලුත් දවසක්. ඒක උඩ ඒක අලුත් ඇඩ්වෙන්චර් එකක්, අලුත් අත්දැකීමක්. ඒක ලබන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි තමයි එන්ටිටි එකක් ගුවන් ඒවියේෂන් එන්ටිටි එකක් විදිහට ගුවන් යානය අරගන්න පුළුවන් සියලුම
ඒ කියන්නේ ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් maximum limitations වලට ඔපරේට් කරලා enjoy කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන් කැමති නම් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියමු පොදු රාජකාරී වෘත්තිය සඳහා බැඳෙන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරනවා O level වල 6 credit passes and along with and it's compulsory to have C plus ඒ කියන්නේ English වලට C pass එකක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ maths වලට එක්ක සහ සිම්පල් පාස් එකක් ඉංග්‍රීසි වලට ඒත් එක්කම GCE A level වල 3 passes බලාපොරොත්තු වෙනවා සිම්පල් passes mathematics හෝ bio stream එකෙන් මොකද ගොඩාක් physics දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න aerodynamics වලට සම්බන්ධව. එතකොට ඒ කියන්නේ ගුවන් යානයක් පියාසර කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එතනදී අපි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් ආරක්ෂක අපේ විද්‍යාපීඨයෙන් අපි BSc Defense Studies, BSc Aviation Studies කියලා ඩිග්‍රී එකකට entitle කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ academy pass out වෙනකොට whether you pass out as a pilot, whether you pass out as a regiment officer or one who operates guns, or whether you pass out as a ATC officer who communicates with the force, the aircraft, whether you pass out with anyone, logistic officer, whoever, we award the BSc Aviation Studies degree upon successfully completion of your 4 academic years. එතකොට ඒකත් එක්කම so with suitable caliber to be an officer and a gentleman, ඒත් එක්කම to be able to lead, influence, command and guide the people. එතකොට ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ගෙන් අපි යම් තාක් දුරකට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තියෙන qualities ඒත් එක්කම මේ qualities වැඩි දියුණු කරන්න සංවර්ධනය කරන්න අපි බැඳී සිටිනවා ගුවන් හමුදාවේ උපදේශකවරුන් විදිහට සහ අපි සතුව නිපුණ ඉතිහාස උපදේශක මඩුල්ලක් ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ව හරි තැනට හරි විදිහට හදලා ගන්න. So the attributes api balaporuttu wenawa physical and moral courage, selfless commitment. If you don't have the selfless commitment, ඒ කියන්නේ තමාට පෙර රට කියන අභිමතාර්ථය අභිමානය නැත්තම් මේ රට වෙනුවෙන් අපි සේවයක් කරන්නේ කියන එක නැත්තම් හමුදාවක ඊ අභිමානය පෙරදරිව රාජකාරී කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේක රස්සාවක් නෙමෙයි මම අර කිව්ව විදිහට මේක අභිමානයක් මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම මේ අපිට අවුරුදු 2500කට එහා ගිය ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් වෙනුවෙන් මේ රට වෙනුවෙන් දහඩිය හෙලන්න මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ලැබීම ඒක හිතට ඉතාම තදින් දැනෙන අභිමානයක්. එතකොට and we expect the loyalty කොච්චර අවංක පුද්ගලයෙක්ද කියන එක කොච්චර මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවද කියන එක එතකොට කොච්චර දරා ගැනීමේ හැකියාවක් ශාරීරිකව සහ මානසිකව තියෙනවද කියන එක කොයි ආකාරයට තියෙන සිටුේෂන්ස් වලට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක සහ ඔයා ටීම් ප්ලේයර් කෙනෙක්ද කියන එක. මොකද කිසිම දෙයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව තුල තනියෙන් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක හැමතිස්සෙම කණ්ඩායම් හැංගීමෙන් මොකද අපි එක කණ්ඩායමක් එක කුඹුරක් හාන්න ඇවිල්ලා ඉන්න කණ්ඩායමක්. එක පුද්ගලයෙක් හරි වෙන පැත්තකට ඇද්දොත් මේක එක පැත්තකට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කණ්ඩායම් හැංගීමෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් නම් I think it's the best place for you all to join. So the address of course as depicted on the screen, and if you are an energetic guy who seeks for adventure, who seeks for who seeks for the prestige, who wants to serve the nation, to be one of pilots or to be a person like me, for an instance, join Air Force and join hands with us. So with that, Nangi, Malli, Pute, Due, ladies and gentlemen, I conclude my session. If you have any questions, you may ask now. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ගුවන් හමුදාව සම්බන්ධයෙන් හෝ වේවා ඕනම දෙයක් ගැන මේ මිලිටරි ඒවියේෂන් වලට අදාළව ඔයගොල්ලෝ please මේක තමයි අවස්ථාව. Hello. Thank you, Wing Commander, once again for your presentation. I think it's time for us to start answering the questions by our spectators.
You can either raise your hand and speak the question when you're given to, or simply send your question to my Zoom contact through the chat. The choice is completely up to you. So this is your opportunity. Take full advantage of it. Excuse me, ආයේ දැන් සමහරවිට ප්ලේන් එකක් එලාදී يعني මොකක් හරි ප්ලේන් එකක් ආවම emergency landing එකක් කරනකොට ස්පෙસિෆයිඩ් ලොකේෂන් එකක් තියෙනවලු නැත්නම් ඒක ගාව ඒ ලොකේෂන් එක ගාව ඕනම ලංකාව එයාපෝට් එකකට ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක මෙහෙමයි පුතා. දැන් අපි හිතමු අපිට ප්ලේන් එකක් ෆ්ලයි කරනකොට ඔයාගේ මොකක් හරි ඉමර්ජන්සි එකක් ආවොත් එහෙමද? හදිසි අවස්ථාවක් ආවොත් ප්ලේන් එක ගොඩ බාන්න. නේද? ඔයාලා මාව ඇහෙනවද? Yes, I am. හරි. එතකොට අපිට හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් අපි හිතමු පියාසර කරනකොට හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් ප්ලේන් එක ගොඩ වස්සන්න අපි හෙලිකොප්ටර් එකක් නෙමෙයි නම් අපිට අනිවාර්යෙන් ගුවන් ධාවන පතයක් තියෙන තැනක් ඕනේ ගුවන් යානය ගොඩ වස්ස. අපි කියනවා රන්වේ එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ගුවන් යානයක් ටේක් ඕෆ් කරන්නයි ලෑන්ඩ් කරන්නයි ඔයා හෙලිකොප්ටර් එකක් පදවන්නේ නැත්නම්. එතකොට හෙලිකොප්ටර් එකක් පදවනවා නම් අපිට පුළුවන් යම්කිසි ඒරියා එකක් බලලා ඒ උඩ කැරකෙන රොටර් ඩයමීටර් එක රොටර් එකක් කැරකෙනවා රොටර් බ්ලේඩ් කැරකෙනවා ඒ රොටර් ඩයමීටර් එකෙන් එළියට වෙනකන් තියෙන ඒරියා එකක් බලලා අපිට එතන ගිහිල්ලා හෙලිකොප්ටර් එක ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගුවන් යානයක් අපි කියනවා ෆික්ස්ඩ් වින් කැටගරි එකේ ඒ කියන්නේ තතු හයි කරලා තියෙන ෆික්ස්ඩ් වින් කැටගරි එකේ තියෙන ගුවන් යානයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගුවන් ධාවන පතයක් අවශ්‍යයි. එතකොට එතනදී ඔයා ඉන්නේ සිටුේෂන් එක ඉමර්ජන්සි එකක් නම් ඔයා ඉන්නේ හදිසි ගොඩවැස්වීමක් සඳහා අවශ්‍යතාවයක නම් ඔයාට තියෙන ළඟම ගුවන් ධාවන පතයේ ගොඩවැස්වීමට ඔයා ඒ හදිසි අවශ්‍යතාවය අපේ තියෙනවා ATC ඒ කියන්නේ Air Traffic Controlling Towers ඒගොල්ලන්ට ඔයා ඩික්ලෙයාර් කරාම ඔයා කිව්වම ඒගොල්ලෝ ඕනෑම ගුවන් ධාවන පතයක හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී ගුවන් යානයේ ගොඩවැස්වීමේ අවසරය ලබා දෙනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න දෙයක් තමයි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ගුවන් නියමුවෝ විදිහට මේ ගුවන් ධාවන පතේ දිග ඇතිද මට මේ ගුවන් යානය ගොඩ බස්වන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් ගොඩ බස්වන්න එන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 350ක විතර වේගයකින්. 350 වේගයෙන් ඇවිල්ලා ඉවරලා ගුවන් යානය ගොඩ බැස්සෙව්වම සමහර ගුවන් ධාවන පත තියෙනවා. අපි හිතමු රත්මලානේ ගුවන් ධාවන පතේ දිග අඩි 7100ක් විතර 7600ක් විතර. කටුනායක ගුවන් ධාවන පතේ දිග අඩි 11000ක් විතර. එතකොට අපිට ලෑන්ඩ් කරන්න ලේසි වෙන්නේ කටුනායක ගුවන් ධාවන පතේ මොකද පැයට කිලෝමීටර් 350 වේගයෙන් ඇවිල්ලා ලෑන්ඩ් කරාට පස්සේ ගුවන් යානය නවත්ත ගන්න අපිට යම් තාක් දුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ගුවන් නියමුවෙක් විදිහට තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ ගුවන් ධාවන පතේ දුර බලලා මට මේ ගුවන් යානය මෙතන ගොඩ බැස්සෙව්වොත් නවත්ත ගන්න ඉඩ ඇද්ද කියන එක. එහෙම නැතුව හදිසි අවශ්‍යතාවයක් නම් ඕනෑම ගුවන් ධාවන පතයක් අවසර ලබා දෙනවා ගොඩ බස්වන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයා ගුවන් ගත වෙච්ච ගුවන් ධාවන පතේ ඉඳන් ආපහු එක්ක එතෙන්ට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඔයා යන ගුවන් ධාවන පතේටම යන්න ඕනේ ගොඩ බස්වන්න. Okay, Mr. Wing Commander, we have hands up from Roshan. Roshan, can you speak your question, please? Yeah, sure. අයියා මේ අපිට මේ කන්ට්‍රි එකට සර්ව් කරලා ඉවර වෙලා අපිට කොමර්ෂල් පයිලට් විතර වෙන්න පුළුවන් වේද? පුළුවන්. ඒක මෙහෙමයි. It's like this. දැන් ඔයා ගුවන් හමුදාවට ඔයාව බඳව ගන්නකොට අපි ඔයත් එක්ක agreement එකක් sign කරනවා. ඒ agreement එක මොකද ගුවන් නියමුවෙක් පුහුණු කරන්න අපිට සෑහෙන වියදමක් යනවා. මේ වියදම සමහර වෙලාවකට කෝටි 5කට 6කට එහා ගිය වියදමක් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තමයි පුතා මේ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මහජන මුදල්. මේ මහජන මුදලින් අපි ගුවන් නියමුවෙක්ව පුහුණු කරාට පස්සේ ඒ ගුවන් නියමුවා අනිවාර්යෙන් වසර 20ක් රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්න බැදී ඉන්නවා. එතකොට එතනදී වසර 20කට පසුව ඒ ගුවන් නියමුවට විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්. ඒ විශ්‍රාම ගියාම ගුවන් නියමුවව වෙන ගුවන් සේවාවලින් අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකන් හෝ වේවා වෙන යාලා ඉන්න එකක් හෝ වේවා
අදාළ qualification එක fulfill කරලා තියෙනවා නම් ඒකට license එක තියෙනවා නම් stipulated flying hours fly කරලා තියෙනවා නම් yes you can join an airline, no problem. Okay. So we have another question sent to my chat here. So he's asking how many aircrafts have been destroyed in Tamil War? Is there a Tamil War, and if so, how many aircrafts were destroyed? How many aircraft were destroyed? In the Tamil War, it says. Oh, no. It's like this. There were aircraft destroyed during the Elam War 1, 2, and 3. So I honestly, I'm sorry, I don't have the facts and figures right available with me. I don't have it. But of course, we lost some transport aircraft and some helicopters, but not the fighters. We have never lost a fighter due to fire. No, in air, no, we have never lost a fighter. I see. That is why we say we have the best force. Okay, Aya. We have raised hand from Nimsirinu Wanigama. Please ask your question. මේ ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නොලොජි වලින් කරන A-level කරන කෙනෙක්ට Air Force apply කරන්න පුළුවන්ද? Engineering technology වලින්. ඔව්. එතකොට වාගේ syllabus curriculum එකේ physics උතුවා ඉගෙන ගන්නවද? ඔව් ඒකේ මේ SFT කියන මේ subject එකේ ඒ ඔක්කොම තියෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය විදියට. Basic. එනම් පුළුවන්. Thank you, sir. No problem. Anytime. You can call me. We have another raised hand from Shavinta Fernando. One thing, whoever who speaks, you all don't have to call me sir. මට sir කියලා කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට ඔයගලන්ට මට අයියා කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. But if you really look at it, if I'm too old to be called අයියා because I have all gray hair around and I'm almost 20 years elder than you guys, so you can call me uncle. No hard feelings. Okay. Thank you. No problem, Aya. Then we have another hands up from Shavinta Fernando. Shavinta Fernando, please ask your question. Uncle, is the number 12 squadron or the MiG-27 squadron of the Sri Lanka Air Force still active? No, Puta. It was actually, I'm originally a MiG-27 pilot. So Air Force was, we established the squadron in year 2007. But in right now, the squadron is number plated in the sense that we have grounded the MiGs because the time or the lifespan of the MiGs are over. So we have grounded the MiGs and the squadron remains. So in future, we will probably replace the MiGs or the squadron will come into being with a different aircraft. But right now, since 2014, we have grounded the MiGs because they are due for, their life is over now. They are old aircraft and the life is over, so they're grounded. Okay, so I have another question sent to me. How much requirements do you need to enter the KDU University as cadet for aircraft maintenance? Oh, well, I think you have to you need A-levels you need to pass A-levels in mathematics or biostream. And plus, I think that depends on your marks. When you apply, they consider your marks, whatever is been, your aggregate marks, and based on that only they do the selection. So that is what as far as I know, that is how it goes. So I can't be specific on that because I don't have the information available right now with me. But it based on the marks. Like say that two people apply, one has around 180 and the other one has about 170, 160. So the one with the 180, they will take it, something like that. So based on your marks only, and plus you need to do the, if you are to join aeronautical forces, of course you need to do the A-levels in the mathematics or the biostream. I see, Aya. So I have another question sent. Is Bell 206 helicopter still active in the Sri Lankan Air Force? Very much. We are doing the basic training of the helicopter pilots by the 206 aircraft. Very much.
Okay, we have a hand from Sanitra Daham, I think. And at the same time, I get all these chat messages. So can I answer them or what? Can you hear me? Yeah, I can hear you. අයියේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ Yeah. අපි දැන් කැඩට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න අවුරුදු කොච්චරක් විතර යනවද? It takes about 4 years. අවුරුදු 4ක් විතර. ඔය කියන්නේ මේ ඔයාට සාමාන්‍ය නියුම් සඳහා සුදුසුකම් ලබන ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න අවුරුදු 4ක් යනවා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් බැච් එකකට කීයක් විතර ගන්නවද කැඩට්ලා ඔක්කොම? අපි ගන්නවා එක බැච් එකකට කැඩට්ලා 15ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි අර අපි ඒකලට සාමාන්‍යයෙන් කී දෙනෙක් විතර එනවද දන්නේ ඉන්ටර්වියුස් වලට සාමාන්‍යයෙන්? ඒකට එනවා 300ක් 400ක්. එතන තියෙනවා ඉන්ටර්වියුස් 3ක්. ඒ ඉන්ටර්වියුස් 3යි ඔෆිසර් ක්වොලිටි ටෙස්ට් එකයි ඊට පස්සේ අපි දියතලාවෙ ගෙනහිල්ලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා බලනවා. ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටිස් බලනවා. ඒ ඔක්කොම බලලා ඒකේ ඉවැලුවේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොසෙස් එක හරහා ගියාට පස්සේ තමයි අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ ඒ එන 300න් 400න් 20ක් උපරිමය 20ක් අවමය 10ක්. ඒ අතරතුර ගාණක් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මේගොල්ලෝ ගුවන් නියමුවෝ සඳහා ගුවන් නියමුවෝ රාජකාරී සඳහා බඳව ගන්නවා කියලා. එතනින් එහාට ඒ ට්‍රේනින් ප්‍රොසෙස් එකේ යනකොට සමහර අය ෆේල් වෙනවා සමහර අය පාස් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ෆේල් වෙන කට්ටිය මේ වෙන මේ සෙක්ෂන් වල දාන්න නැද්ද එතකොට? දානවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔයාව ෆ්ලයි කරන්න ගිහිල්ලා අපිට හිතුවකින් අපිට ඔයාගේ ෆ්ලයිං ඇප්ටිටියුඩ් එක නැත්නම් ඔයාලට ෆ්ලයි කරගන්න බැරි නම් ඔයාගේ ස්කිල් එක නැත්නම් අපි ඔයාලට ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ගුවන් හමුදාවේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙන බ්‍රාන්ච් එකක වෙන කැමතිම ඕනම බ්‍රාන්ච් එකකට වේකන්සි තියෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් අයින් වෙලා වෙන රස්සාවකට යන්න. Okay, we have another hands up from D.S.Senanayake. Can you please ask your question? Sure. Hello, sir. Yes, you can call me Ayya or uncle or whatever. Don't call me sir. You don't have to call me. Right. Thank you. Yeah, මම 54th intake එක ඇවිල්ලි ඉවරලා අපේ intake එකම මොකක් හරි හේතුවක් නිසා internal එකක් නිසා 54th intake එක 2009 වලදී drop කරා මේ interview process එකෙන්ම flying aptitude එකනොත් පස්සේ මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ මේ අය මේ G-force effect එක කොහොම මොකක්ද කියන එකයි G-force effect එක practically කොහොමද බලපාන්නේ offline කොහොමද check කරන්නේ කියන එක. Okay, G-force effect එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට මාව පේනව නේද? ඔව් සර්. Alright. So I sit in the cockpit like this. හරිද? මෙහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ දැන් මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මම ඉන්නේ මේ gravitational force එකක් යටතේ. මේ එක gravitational force එකක් යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ gravitational force එක ඔය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මේ තනි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක තමයි මං ඉන්නේ. ඕක තමයි 1G කියලා කියන්නේ අපි. ඔය අපි G's කියලා කියන්නේ ඒ gravitational force එක වගේ කී ගුණයක්ද කියන එක. එතකොට විශේෂයෙන්ම ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් පදවනකොට විශේෂයෙන් ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක වේගය සහ ඒ මනුවරින් capability එකත් එක්ක ආවම අපිට ගුවන් නියමුව විදිහට මේතන වාඩි වෙලා මේ ගුවන් යානය පදවීමේදී අපි මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේ දෙගුණයක් තුන් ගුණයක් හතර ගුණයක් පස් ගුණයක් හය ගුණයක් හත් ගුණයක් අට ගුණයක් සහ නව ගුණයක් යන ආකාරයෙන් උපරිම 9ක් දක්වා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අපේ ඇඟ හරහා දැනෙනවා. ඒක අපි කියනවා අපි ගත්තොත් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්න ඇක්සිස් එක අපිට තියෙනවා x axis එක y axis එක සහ z axis එක. z axis එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ vertical plane එකේ තියෙන axis එක. මේ vertical plane එකේ තියෙන axis එක හරහා තමයි මේ gravitational force එක ඇඟට දැනෙන්නේ. ඒතකොට විශේෂයෙන් ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් මනුව කරනකොට ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් හසුරුවීමේදී මේ gravitational force එක වැඩි වෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට කේන්ද්‍ර අපසාරී කේන්ද්‍ර අபிසාරී බලයන් නිසා. එතකොට අපිට දැනෙනවා සමහර වෙලාවට අපේ ඉන්න මේ ශරීරයේ බර වගේ යම් ගුණයක්.
එතකොට ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක දැන් මෙතන ඉන්නේ එක ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එකක වුණාට ගුවන් යානය හැසිරීමේදී සමහර වෙලාවට මගේ ඇඟ ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් 6 ගුණයකට එක්ස්පෝස් වෙනවා. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ඔය වීඩියෝස් වල දැකලා ඇති මේ මූණවල් මෙහෙම ඔහොම ඇදෙන්න ගන්නවා පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට 8Gs පුල් කරාම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේ 8 ගුණයක් පුල් කරාම මේ ඇස්වල පිහාටු පවා බරයි කියලා තේරෙනවා. ඉතින් ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙක්දී වීමේදී තමාට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඒ එච්චර ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයකට මුහුණ දෙන ගමන් මේ ගුවන් යානය අසුරවන්න. ඒකයි මම කිව්වේ it's a wonderful experience. ඉතින් මේක බිමදී අපි පුහුණු කරන්නේ කොහොමද? බිම තියෙනවා අපි කියනවා GFET trainers කියලා. ඒ කියන්නේ centrifuge training centers තියෙනවා. ඒ centrifuge training ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මෙහෙම ලොකු ආම් එකක හයි කරපු මෙහෙම බෝලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුළට පයිලට් කෙනෙක්ව දාලා මේ ආම් එක වටේ මෙහෙම කරලා හෝල් එකක් ඇතුළේ කොහොම කරකවනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ කේන්ද්‍ර අපසාරී බලය මේ පයිලට්ගේ ඒ කියන්නේ මේ මෙතන පයිලට් මේ අතට වාඩි කරලා මේ බෝලේ මෙන්න මෙහෙම කරලා කරකවනවා මේ පැත්තට. එතකොට පයිලට් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නැත්තම් මේ විදිහට. එතකොට මේ කේන්ද්‍ර අපසාරී බලය මේ පයිලට්ගේ ඉසේඩ් ඇක්සිස් එක හරහා තමයි යන්නේ. ඒ විදිහට වේගය වැඩි කරන්න දැනෙන G's ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඕක බිමදී පුහුණු කරලා තමයි අපි ගුවන් යානයට නගන්නේ ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවන් සඳහා විශේෂයෙන්ම. නැතුව අපි සාමාන්‍ය බේසික් ට්‍රේනින් වලදී අපි සාමාන්‍ය ආකාරයට ගත්තම 5G පෝස්ට් එකකට එක්ස්පෝස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේ 5 ගුණයක පෝස්ට් එකකට අපි එක්ස්පෝස් කරනවා. නමුත් ඒක ගොඩ කාලයකට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. ඊටාම සුළු කාලයකට විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගුවන් ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෝ G-force එකට එක්ස්පෝස් වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒ G-force එක එක්ක කොහොමද මැනුවර් කරන්න කියන එක ගැන අපි කියලා දෙනවා. මොකද මේ G-force එක වැඩි වෙන්න මේ මොලේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඇඟ උඩ තියෙන ලේ හෘද වස්තුවෙන් උඩ තියෙන ලේ ඔක්කොම පල්ලෙහාට මේ පූල් වෙන්න ගන්නවා. මොකද ලේ වලත් බර වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් එතකොට අපිට තියෙනවා එක්සර්සයිස් වගේක්. ඒ එක්සර්සයිස් කරන ගමන් මේ ලේ පල්ලෙහාට බහින්න දෙන්නේ නැතුව උඩ තියාගෙන මේක කොයි විදිහටද හසුරවන්නේ කියලා ඉවරලා අපිට උගන්වනවා. නැත්නම් අපි අර බ්ලැක් අවුට් වලට යනවා කියලා කියනවා. සියලු දේ අඳුරු වෙනවා. කොන්ෂස් අපි සිහිය තියෙනවා, සිහි බුද්ධිය තියෙනවා. නමුත් පේන්නේ නැතුව යනවා. මොකද බ්ලඩ් පූල් වෙන හින්දා පල්ලෙහාට. ඒක ඕක තමයි ඔය G-force එකත් එක්ක යන කතාව. I hope he got his answer. So I would now like to give the chance to Kanushka Fernando to ask his question. Hi, Roshan. First of all, I'd like to thank you for your service. I mean, without brave soldiers like you, we'd be, in a far worse place today. So it's a privilege and honor to talk to you. So my question for you is, you talked about your experiences in the battlefield and, the challenges you had. What keeps you going every day? Like, whether it's a challenge in the battlefield or at the Air Force at work, what motivates you? What can I learn from you so that I could use it in my life as well? What motivates me is the job that I do. I love flying. I honestly love flying. I honestly love being there. And so around it, everything falls into the place. Because I love flying, I ensure that my dedication is there. Because I love flying and I want to keep flying because I'm aging. I'm now 40 years old. So I keep my physique so that I could take these youngsters into the sky and challenge them. Still, I want to show them that I can still outperform them. So I maintain my physique, I maintain my mental stability around it. And so along with when it comes to battlefronts and all, so as you have questioned, what made me going is because I love my country. I simply love it. And I'm honored to be born in this country. So I'm a hardcore patriotic guy, so I love it and I love flying. And it is my fantasy
and it is my passion. That is what made me going. Those two things. Thank you so much, Aya. Now I'd like to give the opportunity to Gagana Vikramasinghe to speak his question. අය මේ අර BSc aviation degree එකක් තියෙනවා කිව්වේ. එතකොට අයියේ ඒක KDO එක හරහා කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම directly apply කරොත්? ඒක directly airport එක හරහා ආවම තමයි BSc aviation studies හම්බෙන්නේ. ඔය KDU එක හරහා ආවොත් එහෙම ඒක MTS කියලා degree එකක් හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ mechanical something මට ඒක හරියට මතක නැහැ, but ඒගොල්ලන්ගේ degree එක අපේ degree එකට වැඩිය වෙනස්. KDU එක හරහා but both parties will get the degree. ඒ කියන්නේ general duties branch එකෙන් දාලා general duties branch එකෙන් KDU එකක් ගන්නවා, general duties branch එකට enlist කරනවා, air force එකක් directly enlist කරනවා. දෙකල්ලම එකම තැනින් එකම flying training wing එකෙන් තමයි flying training කරලා pass out වෙන්නේ. but their ground studies ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපේ මේ ground studies part එක degrees දෙකක් හින්දා ඉගෙන ගන්න curriculums දෙකක්. but final මේ එක flying training wing එකෙන් තමයි culmination එක එන්නේ degrees දෙකේ. ඒ කියන්නේ Air Force එකේ ඕනම pilot කෙනෙක්ට BSc aviation කියන degree එක දෙන්නේ. දෙනවා. Right. Okay, thank you අයියා. Okay, I see another hand raised by Taruk Mandyu. Please ask your question, Mali. Sir, අපි ප්ලේන් එකක් එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට ලෑන්ඩ් කරන්න යනකොට අපි ඒක ලෑන්ඩ් කරද්දී ඒ ලයින් එක මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔකියුපයි වෙලා තිබ්බොත් runway එක. ඔව්. ඔය එතකොට පුතේ අපි කරන්නේ අපි දැන් එක තැනකට ලෑන්ඩ් කරන්න එනකොට ඒ runway එකේ අපි හිතමු වෙන ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ runway එකේ ප්ලේන් එකක් කැඩිලා තියෙනවා. ඒ runway එකේ වෙන ප්ලේන් එකක් බානවා. එහෙම නැත්නම් ඒ runway එකේ තව ප්ලේන් එකක් ටේක් ඔෆ් කරනකොට අපි කරන්නේ අපේ එන්ජින් එකේ පවර් දාලා අපි ආපහු ප්ලේන් එක උඩට අරගෙන අපිට තෙල් තියනකම් මේ runway එක ක්ලියර් වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. එතකොට අපිට තෙල් අපි ගොඩාක් තෙල් ගෙනියන්න බෑනේ. උඩදී තෙල් ගහගන්න විදියකුත් බෑනේ. එතකොට අපි කරන්නේ අපි බලනවා අපිට තියෙන තෙල් ප්‍රමාණයත් එක්ක මෙතනම ලෑන්ඩ් කරන්න තව කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මම වෙන runway එකක් වාගෙන ගිහිල්ලා ලින්ද තියෙන්නේ. මට එතෙන්ට යන්න තෙල් තියෙනවද? මොන ඔය ටික බලලා අපි තීරණය කරනවා මෙතෙන්ට යනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ් කරනවද? නැත්නම් මේ runway එක ක්ලියර් වෙලා බ්ලොක් එක අයින් වෙනකන් ඉඳලා ලෑන්ඩ් කරනවද කියලා. තේරෙනවද? Taruk, I hope you got the question. Got an answer for your question. Now, Vidum, please ask your question. Good evening, අයියේ. Good evening. මට දැනගන්න ඕන අයියේ දැන් අපි දැන් මම මේ අවුරුද්දේ A level කරන්නේ. මේ අවුරුද්දේ අපි දෙසැම්බර් ඔක්තෝබර් එක්සෑම් ලිව්වට පස්සේ ගැසට් එක කැඳවන්නේ කොයි කාලයේද? ගොඩක් දුරට මේ ගැසට් එක කැඳවනකොට මේ ඒක ගොඩක් පිටට එන්නේ නැහැ. කියන්නේ සමහර විට ඒ සයිට් එකෙන් බලන්න ඕනේ ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කොයි කාලෙද ගැසට් එකක් කැඳවන්නේ ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අයියේ මේ KDU එක හා මේ මිලිටරි ඇකඩමි එයාර් ෆෝස් මිලිටරි ඇකඩමි කියන දෙකෙන් කොහොමද ජොයින් වෙන්නේ? මේ දෙකේ ඉන්ටර්වියුස් තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මට දැනගන්න ඕන. දැන් මල්ලි මෙහෙමයි. ඔයා A level කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ A level කරලා ඉවර වෙනකොටම අපි ඒ කියන්නේ A level batch එකක් බලාගෙන නෙමෙයි අපි තියෙනවා officers ලව ඉන්ඩක්ට් කරන cadet ලව ඉන්ඩක්ට් කරන vacancy create වෙන විදිහක්. ඒ කියන්නේ අපේ කාඩ් එක manage කරගෙන vacancy create කරන විදිහක්. එතකොට ඒ vacancy create වෙනකොට තමයි අපි ඇවිල්ලා gazette එක publish කරන්නේ. අපි gazette එක publish කරනවා විතරක් නෙමෙයි දැන් අපේ අලුත්ම system එක තමයි අපි social media publish කරනවා. දැන් මම දැක්කා මේ ඊයේ පෙරේදත් cadet ලව ඉන්ඩක්ට් කරන්න cadet ලව enlist කරගන්න මේ advertisement එක දාලා තිබුණා. අපි social media ශ්‍රී ලංකා Air Force කියලා ඉවරලා social media Facebook WhatsApp Facebook Instagram Twitter accounts තියෙනවා. ඒකේ අපි publish කරනවා දැන් ඉස්සර වගේ gazette එකේ විතරක් නැතුව ඒ හැමතැනම publish කරනවා. ඊට අමතරව අපි normal media පාවිච්චි කරනවා normal radio TV channels පාවිච්චි කරනවා publicity දෙන්න.
ඊට අමතරව normal newspapers පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය පත්තර Sunday Observer නැත්නම් ඉරිදා පත්තර ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තමයි අපි දැන් අපේ ඉන්ඩක්ෂන් එක කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයා KDU එකත් එක්ක ජොයින් වෙනවද එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලිම ජොයින් වෙනවද කියලා. ඒ ඇවිල්ලා ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් KDU එකේදී ප්‍රසන්ට් කරන ඩිග්‍රී එක වෙනයි. Air Force එකේදී ප්‍රසන්ට් කරන ඩිග්‍රී එක වෙනයි. ඩිග්‍රීස් ටයිප් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. KDU එකේ ඉඳලා ගුවන් හමුදාවට එන්න යන කාලය පොඩ්ඩක් වැඩි. නමුත් Air Force එකේදී ඒක කියන්නේ එතකොට ඔයා already Air Force එකේ හින්දා මේ process එක පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරනවා. KDU එකේ ටිකක් අවුරුදු දෙකක් විතර KDU එකේ ඉඳලා තමයි ගුවන් හමුදාවට අනියුක්ත වෙන්නේ. ඉතින් මොන විදිහෙන් ආවත් degrees දෙකක්. නමුත් මොන විදිහෙන් ආවත් degree එකක් හම්බ වෙනවා. මොන විදිහෙන් ආවත් general duties pilot කියන branch එකට නම් ඔයා join වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ branch එකට දෙගොල්ලොම induct කරනවා. එහෙම ගුවන් හමුදාව ඇතුළට ආවා කියලා ඔයා KDUද intake ද කියලා ඉවරලා වෙනසක් නැහැ. it's the same ඒ කියන්නේ දෙකම එකයි. එකම branch එකේ ඒක කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද්ද වගේ enlistment එකේ මේ එක මොකද්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් අයියේ මට තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. මේක මම ඕපන් කතා කරනවා මේ වෙලේ. මේ දැන් අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රියංක මනන්දු අයියා ඉන්නවා. එයා අපේ ප්‍රින්සිපල් සර්ත් එක්ක කතා කරලා අපි ඉස්කෝලේ ඇතුළේ වෙනම වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියනවා අයියේ. ආමි එකට ඔෆිසර්ස්ලා විදියට අපේ බැච් වලින් කැන්ටිෆෙට් ගිල්ඩ් එකෙන් අපේ කැඩට් ලව අපි එහෙම යවන විදිහ. ඒකට අයියා එහෙම සපෝට් එකක් තියෙනවා ආමි එකේ දැනට. ඒක දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් 99%ක්ම කෙරිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ නේවි එකේ මම හිතන්නේ මේ පත්බේරිය සර් මේ යටතේ කට්ටියකුත් නේවි එකට ගෙනියන්න එහෙමත් අපි ප්ලෑන් එකක් කරනවා. මොකද අයි තමාට පෙරරට කියලා ඒක වචනෙට විතරක් නැතුව කාලයක් තිබුණා ආමිකට එක්කෙනයි බැජ් එකකින් දෙන්නයි යන්නේ එහෙම. අයියේ අපේ කොහොම යන්න එයා ෆෝස් යන්නත් ආසාවෙන් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. එයාලට අර අයියා මම කැරෙට් කරනවා මම දන්නවා අර තල්ලුව කියන එක පොඩ්ඩක් පුෂ් එක පොඩ්ඩක් මදි. අයියේ පුළුවන් නම් අපි එන ආසාවෙන් ඉන්නවා යන්න. මම කැඩෙට් කෙනෙක් DS එක ආම්ප්ලටුන් එකේ පුළුවන් නම් අයියා අපිට පුෂ් එක දෙන්න විදිහක් හදලා දෙන්න එක ලොකු උදව්වක්. definitely මම OB එකත් එක්ක කතා කරලා මම Air Force එකේ ඉන්න entity එකත් එක්ක කතා කරලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්නම්. හදලා ඉවර වෙලා මේ අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නම් මගේ end එකේ අපි මේ ඉන්ඩක්ෂන් process එකට මේ involve වෙන්න කියලා. no worries. Thank you very much no problem. I earlier saw a question from Akidu Perera. Perera, please ask your question. Is Akidu Perera here? Okay, then moving on. We have our next question from Chamalka or Chamalka Nimnad. Please ask your question. Hello. Hello. आइए मैं Oh, Akidu, you are unmuted. मैं आइए मैं प्लेन උඩදී මේ ඇර එකක් ආවට පස්සේ බාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මෙහෙමයි ප්ලේන් එකක් උඩදී අපි කියන්නේ එරර් එකක් එනවා නෙමෙයි ඉමර්ජන්සි එකක් එනවා කියලා. ඒ ඉමර්ජන්සි එකක් ආවම අපි තීරණය කරනවා මේක ගුවන් නියමුවක් විදියට ගුවන් නියමුවන්ව අපි පල්ලෙහාදී පුහුණු කරනවා. ඒ වගේ ඉමර්ජන්සි එකක් විදියේදී කොයි විදියකටද ක්‍රියා කරන්න කියලා. එතකොට ඒ ගුවන් නියමුවාට අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම ලබා දීලා තියෙනවා. හදිස්සියකදී හදිසි ගොඩබෑමක් අවශ්‍යතාවයක් එනකොට කොයි විදියටද ඔයා සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔයා මොන දේවල්ද කරන්න ඕනේ. ඔයා කොයි ආකාරයකටද හිතන්න ඕනේ කියන එක ගැන සම්පූර්ණ පුහුණුවක් දීලා තියෙනවා. එතකොට හදිස්සියක් වෙච්ච වෙලාවක ඕනම අවස්ථාවක ප්ලේන් එක කෑලි වලට කැඩිලා බිඳිලා යන්නේ නැත්තම් ගුවන් යානයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවලට හානියක් වෙන්නේ නැත්තම් හොඳම දේ තමයි ගුවන් යානයේ නැවත වරාවක් ගොඩපත් වෙන එක. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන කිසි මේකක් නැහැ. ඕනම වෙලාවක ආපහු ගුවන් යානය ඒ ගොඩබස්සන්න පුළුවන් සුදුසු සත්වයක තියෙනවා නම් ගුවන් නියමුවට පුළුවන් ඒ ගුවන් යානය ගොඩබස්සන්න. Okay, now I would like to give the chance to the person I said earlier, Chamalka Nimnad or Chamalka.
Please ask your question. good evening අයියේ මේ මට දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි A level ඉවර වෙලා ඉන්නේ දැන් අපේ results ඇවිල්ලා අපිට KDU එක හරහා Air Force එකට යනවා නම් අපිට results කොහොම තියෙන්න ඕනද සහ මේ Air Force pilot වෙනවා නම් මේ අපි KDU එක ඇතුලේ කරන්නේ මොන වගේ degree එකක්ද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න. KDU එක හරහා join වෙනවා නම් KDU එක ඇතුලේ කරන්නේ මම දන්න තරමට MTS කියලා degree එකක්. ඒ degree එකේ curriculum එක Air Force එකේ degree එකේ curriculum එකට වැඩිය සුට්ටක් වෙනස්. එකම qualification එක ඔයා A level maths හරි bio හරි කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ඒකේ selection එකක් දෙනවා. ඔයා aeronautical engineering ද නැත්නම් GDP ද general duties pilot ද select කරන්න කියලා KDU එකෙන් අහනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ අර aggregate mark එකත් එක්ක තමයි ඒක depend වෙන්නේ KDU එක කී දිනක් ගන්නවද කියන එක බලලා ඉවර වෙලා highest aggregate එක තියෙන කට්ටියව තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ. එතකොට ඒ අරගෙන ඒ process එකේ ආවට පස්සේ ඔයා එතන ඒ degree program එකට මේ enroll වෙලා ඒක කරලා ඉවර වෙලා final point එකේදී ඔයාගේ practical training වලට තමයි Air Force එකේ flying training wing එකට academy එකට එන්නේ. එතකොට direct එනවා නම් Air Force එක කෙලින්ම induct කරලා දියතලාවේ යවලා training කරලා ඒ ටික කරලා තමයි Air Force එක ගන්න. ඉතින් දෙකෙන් කොයි පැත්තෙන් ගියත් එකම දේ තමයි. එකම දේ degrees type දෙකක් වෙන එක විතරයි. ඉතින් KDU එකේදී curriculum එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඒකේ කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. මම දැනට නම් හරියම අවබෝධයක් නැහැ මල්ලි. ඒක ගැන නමුත් ගුවන් හමුදාව තුල curriculum එකට වැඩිය ඒගොල්ලන්ගේ degree එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මොකද ඒ දෙකම මේ ඍජුව ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. මොකද ගුවන් නියමුවෙක් වීමේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන සියලුම දේවල් විෂයපතය උගන්වන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගය තුල. ඒ හින්දා ඒ ඩිග්‍රී ටයිප් දෙකක් කියන එක ගැන පොඩි වෙන්න ඒක ගැන හිතන්න මේව කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ගුවන් නියමුවෙක් වීම සඳහා සියලුම විෂය ධාරාවන් උගන්වන්නේ අංක 1 පියාසර පුහුණු පක්ෂාංගයට ඕගොල්ලෝ ඇතුළත් වුණාට පස්සේ. I hope you got the answer you were looking for. I have another question sent to me here asking, can I be a military pilot although I'm wearing glasses? Does that affect me in that profession? It depends. It depends in the sense the Air Force right now does not induct the cadets who are wearing spectacles to be pilots. But in the process, once you have joined, as you are aging, then if you have to wear the glasses, the Air Force gives you that leverage of wearing the glasses. I know in other Air Forces there are regulations that if you are wearing glasses, if you are wearing spectacles, that they induct you. But in the Sri Lankan Air Force context, we don't. Our regulations and our policies with respect to that is still not cleared, and we don't induct cadets who are wearing the spectacles to be pilots at the inception. So hopefully things will change in future. I will see. Okay, so we have another question hand raised by Kulana Sandul. Please ask your question, Mali. fighter jet එකකුයි Concorde aircraft එකකුයි අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? Okay, fighter jet එකක් කියලා කියන්නේ Concorde එකයි fighter එකයි අතර තියෙන ප්‍රධානම වෙනස තමයි fighter aircraft එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ තවත් fighter ඒ කියන්නේ තවත් සතුරු ගුවන් යානයක් එහෙම විනාශ කරන්න එහෙම නැත්නම් ගොඩබිමේ තියෙන ඉලක්කයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න ඔය වගේ දෙයකට තමයි ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් භාවිත කරන්නේ fighter එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට Concorde එක ඇවිල්ලා ඉවරලා passenger transport කරන aircraft එකක්. හරිද? එතකොට ඕක තමයි ප්‍රධානම වෙනස. එතකොට ෆයිටර් එකකයි Concorde එකකයි තියෙන සමානාත්මතාවය ගත්තොත් එහෙම Concorde එකටත් තියෙන්නේ ජෙට් එන්ජින්, ෆයිටර්ස් වලටත් තියෙන්නේ ජෙට් එන්ජින්. එතකොට ඒහා සමගාමීව Concorde එකටත් පුළුවන් ශබ්දයේ වේගය අභිබවා ෆ්ලයි කරන්න. අපි කියනවා මැක් වලින් ෆ්ලයි කරනවා කියලා. එතකොට ජෙට් එකටත් ෆයිටර්ස් වලටත් පුළුවන් ශබ්දයේ වේගය අභිබවා ෆ්ලයි කරන්න.
ඕක තමයි සමානාත්මතාවය. ඒක තමයි සරලම උත්තරේ වාගේ ප්‍රශ්නෙට. Okay, we have another question asked by Divya. Please ask your question. Yeah. Excuse me, sir. අපිට aircraft engineering, aircraft maintenance වගේ courses තියෙන්නේ ලංකාව ඇතුලේ KDU එකේ විතරද? aircraft engineering and aircraft maintenance KDU එකේ තියෙනවා. මම දන්න තරමට දැන් ශ්‍රී ලංකා Airforce එකේ තියෙනවා heli tours කියලා venture එකක්. ඒ heli tours කියන venture එකෙනුත් ඕගලන්ට aircraft maintenance and aircraft servicing ගැන programs conduct කරනවා. KDU එකේත් කරනවා. KDU එකේ aircraft maintenance and aircraft servicing කියන එක ගැන ඕගලන්ට degree එකක් level එකටම හදාගන්න පුළුවන්. Airforce එකේ aeronautical engineering කියන branch එකට join වුණොත් ඔයාට වෙනම aeronautical engineering degree එකක් එක්ක ඔයා pass out වෙන්න පුළුවන්. pilot කෙනෙක් විදිහටම ඔයාට aeronautical engineering degree එකක් එක්ක pass out වෙන්න පුළුවන්. KDU එකෙත් ඒ විදිහට aeronautical engineering degree එකක් එක්ක pass out වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා ගුවන් හමුදාවට අනියුක්ත වෙන්නේ නැතුව එළියේ ඉඳගෙන aeronautical course එකක් කරන්න බලනවා නම් ඒකටත් තියෙනවා KDU එකෙත් තියෙනවා programs. ඊට අමතරව Air Force එකේ heli tours කියලා venture එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් programs තියෙනවා. දෙක තුනම වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් aeronautical engineering ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට සර් ඒ වගේ courses වලට apply කරන්න මේ අපි A level වලට දැන් මම combined maths කරන්නේ. එතකොට අපි ඒකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම chemistry කරන්න ඕනද? chemistry ගැන දැනුමක් තිබිය යුතුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන යම් රසායන දේවල් නිසා chemistry ගැන දැනුමක් තිබිය යුතුයි. ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ ගුවන් හමුදාවට බැඳෙන්නේ නැතුව එළියේ ඉඳන් පාඨමාලාවක් හදාරන්න නේද? Air Force එකට join වෙන්නද aeronautical engineer කෙනෙක් විදිහට? සර් අර KDU එකේ තියෙන අර private course එක right ඒක තමයි. ඒකට ඒගොල්ලෝ educational qualification එකක් තියෙනවා. ඒ educational qualification එක මම හරියටම study කරන්න දන්නේ නැහැ පුතා. සමහරවිට ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ ඔක තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ තියෙන්න ඕනේ. Air Force එකේ තියෙනවා heli tours කියලා venture එකක්. ඒ heli tours කියන venture එක තියෙන්නේ ඒකල ඒගොල්ලොත් ওই විදිහටම programs වලට ඔයගේ interest එක තියෙන කට්ටියව ඒ වගේ programs වලට ඒගොල්ලෝ බාර ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මොකක් හරි educational qualification එක. ඒක Air Force website එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ airforce.lk එකේ. Okay sir, thank you. You're welcome. Okay, so we have our last and final question for today, asked by Revinu Chanmita. Please ask your question, Maldi. Hi, Aya. Every day, do you fly flight like in your job, like every day? Of course. Like today also? Yes. Now today, of course, we could not fly because the weather was little dizzy and dicey, and we had some issues with the aircraft. But in general, it's important that we fly every day so that we maintain our currency. So we are current in the system, we are current in the aircraft, and we are current with our procedures, we are current with our maneuvering and everything. So flying every day is important, and we do it every time, every day when we get, provided the fact that we have the aircraft serviceable and we have the weather clear. The weather is not so good, we don't take a chance, but otherwise it's everyday flying except Saturday, Sunday. We take a break on those 2 days. But of course, maintenance of the air defense duties or standby, of course, 24/7. There is no leave. You got my answer? I hope Revinu got his answer. So Tenuga, give me, if you can give me like 2 more minutes, because I have got so many chat messages asking millions of questions. So let me just 1 or 2. I'll just pick 1 or 2 and quickly answer their questions if it is all right. Yeah, actually, this has been happening in the past few days too. Is there a way for like us to coordinate a way, so like a direct link for our spectators to ask their questions from you?
Or you mean a direct way to ask their questions from me? Yes, exactly. So what I can do is, one second. What we will do is, I'll give you my email address so that they can drop me an email and I can answer. Is that okay? I think that works for them, Aya. So can you please type your email in the chat so that everyone can see? It's here, right? Okay. Did I? No, not to this guy. To everyone. Okay. Yeah, we got it, Aya. Thank you so much. So y'all can. I hope this. Y'all can put all these questions to me. Y'all can email me so that as an time permits, I will reply you guys. That'll be good. Okay, this will help a lot, Aya. So I hope this is fine with you because there might be some questions. No problem. So, yeah. No problem. Anytime. Because of course I have learned it's the general public who have taught me so much. So let me share everything what I know with the younger generation, and I'm honored to do that. I would willfully do it. No worries. Anytime. Thanks, Aya. So, well, I think we all got to learn a lot about military aviation today, and I hope that you all took this opportunity as a learning experience to enhance your aviation knowledge. I would also like to take this opportunity to thank the Wing Commander Roshan Perera for coordinating with us and making this event possible. Now, I'm sure some of our listeners would like to speak a few words thanking our lecturer of today. And this is an opportunity for you. Is there anyone there? Any of you who would like to thank our lecturer of today? Tanuga, I think a lot of guys are thanking me on the chat. Is that right? That's okay. Yeah. Okay, so I guess that instead I guess so. Well then, now we are ready to conclude this event. I would like to invite the Secretary of the Aeronautical Society, Tisara Ratnavira, for the vote of thanks. Are you guys having problems with unmuting yourself, or is that just me? No, I think Tenuka, a lot of guys they are sending me messages saying that they have an issue with unmuting themselves. Thank you, Tenuka. You guys hear me? Yeah. So you got it. Thank you, Tenuka. Hope you guys enjoyed the last session of the webinar, and today is the last day of the Intellectus webinar series. Apart from the usual aviation-based webinars, our organizers wanted to conduct a webinar in another level. We are all aware that usually webinars are based on basic theories, equations, etc. But
You all guys were able to get the ideas about how to enter the main fields of aviation, how to proceed on that, what are the final outcomes of it. I think that you have spent such a valuable time and you would have cleared all the queries in your mind. And I know you all are lucky to meet such a respectable lecturers. Now, let me have this opportunity to thank you all who make this event a reality. First off, the guest lecturer of our first session, Harit Perera, Kanura Isaranga, who was the guest lecturer of the second session, and the most excited final session, Wing Commander Roshan Perera, who guided us through the wonders of aviation. Our master in charge, Ms. Chamindika Jaya, the one who provided us guidance. Our current president, Imad Sandeepa, the person who lead us throughout the event. Our current treasurer and the project chairman of Intellectus lecture series, the man behind the great idea, and the one who coordinated this event through the day and night, my brother Subhat Samaravikraman. Our chief organizer, Samidu Edirisinghe, the one who was there providing great assistance and advice. Senior committee member Mandinu Sansika, who provided us with many resources. Our board of executives, senior committee members, and the past members who helped us in many ways. Also, let me thank the Instagram pages I Love Aviation Sri Lanka and I Love Aircraft, who helped to promote our lecture series island-wide. My special thank goes to the 2022 batch who organized and made this event a success. And they showed their dignity, commitment, and enthusiasm, and everyone who helped us in many ways. Further, I thank you all for joining us with the hope of seeing you with another revolutionary event. Thank you very much. Before saying good night, I want you to remind the current situation. We are in this together and we will get through this together. So let's act together to end COVID-19. So good night, everybody. Thank you. Good night, everyone. Thank you, Aya, for your wonderful speech. I guess it's only fair for us to give our audience a second chance to speak a few words thanking the lecturer, since earlier we faced some technical difficulties. This is your opportunity, Malli. Take Malli and Angi. You may speak some few words now. Good evening, Aya. Good evening. Thank you, Aya. You are the most supportive person I have ever seen. Thank you for spending your valuable time here with us. Thank you very much. Yeah. Hello. We can hear you. Yeah, we can hear you. I'm Bosit Sintam from Sintam's College, Mandara. Yeah. I'm taking this opportunity to thank Aya. I'm taking this opportunity to thanking you to take this meeting to us. We are future aviators. Definitely, we will come fly with you one day in future. Please take a meeting like this in future. Thank you. Good night. Okay. Thank you, Roshan Aya and Aeronautical Club of D.S.Senanayake College to organize this meeting. And good luck. Thank you. Thanks a lot, Mr. Roshan Perera, Okay, for your lesson. I found it very useful and I learned a lot of information today about this project of aeronautics. I'm sure everyone here also found today very inspiring because I myself found it very inspiring. So thanks again a lot for today's wonderful lecture. Thank you. Thank you, Thank you, Malli. sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so very much. Thank you, sir.
You all are welcome. Okay. That wraps up our plans for today. Thank you all for joining with us in this 3-day journey. I hope our efforts of hosting this event was to your satisfaction, and we were more than happy to do it for you. I would once again like to thank the Wing Commander Roshan Perera for all your support. With that being said, let's conclude the third and the final day of Intellectus 2021. We hope to see you all again in a future event. Until then, goodbye and good night. Good night, everyone. All those who came to participate in Aeronautical Intellectus, I would like to apologize. All those who came to participate in Intellectus 2021 may leave now. Thank you for your participation and good night, everyone.